NSDC's eSkill India has joined hands with American India Foundation for enhancing employability skills and providing career guidance to college students through its course Essential Employability Skills for Indian Youth. You can follow 4 simple steps to enroll in this course. Step 1. Log in or register yourself on eSkill India portal. To enroll in the course, click on the above banner on eSkill India portal. The banner will appear on the eSkill India main page. In case banner is in motion or not visible, you can click on the corporate training button available to reach the NSDC AIF training program. If you have registered yourself before, you can log in and continue. But if you are a new user, click on sign up, fill all the details. You will need to verify your phone number or email ID. Once verified, click on I agree to terms and conditions. You have now completed the registration process. Now you can log in and enroll in the course. Step 2. Enter coupon code. After you have logged in, enter the coupon code and click submit. Step 3. Select course and language. The course is available in 2 languages. To do the course in English, click here. Kindly remember, you will not be able to change the language of the course after enrollment. Select the language of the course carefully. Click on Enroll. Click on OK. Step 4. Go through all the modules and clear the final exam to earn any certificate. After completing all the lessons in each module, you will have to give final assessment. Completing the final assessment is mandatory to complete the course and earn certificate. To give final exams, click on Final Exam. Each candidate will be given 3 attempts to clear the exam or improve the final score. The best score out of the 3 would be displayed on e-certificate. Now click on Quizzes. Click on Take Quiz and complete the quiz. नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे मुंबई गरवारे इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट आणि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन तसंच डेल टेक्नॉलॉजीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या करिअर काउन्सिलिंग आणि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्सच्या वर्कशॉपमध्ये आपण लवकरच आपल्या वर्कशॉपची सुरुवात करणार आहोत. या वर्कशॉप ची संकल्पना किंवा या वर्कशॉपचा प्रोग्राम असा असेल की पहिले आपल्या पहिल्या स्पीकर अनघा मॅम. येस सतीश सर. सर आपण हात रेज केला होता. तर हे वर्कशॉप 3 सत्रांमध्ये होईल. पहिल्या सत्रात अनघा प्रभू मॅम आपल्याशी बोलतील. अनघा प्रभू मॅम आपल्याशी कॉमर्स आणि कॉमर्स फील्ड मधल्या अनेक अपॉर्च्युनिटीज बद्दल गप्पा मारतील, आपल्याला सांगतील आणि आपल्याला मार्गदर्शन सुद्धा करतील. त्यानंतर करिअर काउन्सिलिंग आणि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स काय आहेत आणि त्या का महत्वाच्या आहेत याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत व त्याच्यानंतर चेतन सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आणि अनघा मॅमचं सेशन झाल्यावर एक रजिस्ट्रेशन लिंक आणि त्याचबरोबर सायकोमेट्रिक टेस्टची लिंक सुद्धा मी चॅटबॉक्स मध्ये देईन किंवा चॅटबॉक्स मध्ये दिली जाईल आणि ती लिंक ओपन करून त्याच्यामध्ये तुम्ही ती सायकोमेट्रिक टेस्ट देऊ शकता. ती टेस्ट 3 भाषांमध्ये अवेलेबल आहे, इंग्लिश, मराठी आणि हिंदी.
ज्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही कम्फर्टेबल आहात. यू कॅन ऑप्ट टू एनी ऑफ द लँग्वेज. आणि ती टेस्ट हे सेमिनार सुरू असताना सुद्धा तुम्ही ती टेस्ट देऊ शकता किंवा हा सेमिनार झाल्यावर देऊ शकता. त्याचबरोबर NSDC च्या पोर्टलवरती कसं रेजिस्टर करायचं हे मी तुम्हाला दाखवीन. आणि त्याचं कुपन हे तुम्हाला ईमेलवर प्राप्त होईल. Satish sir, you have raised your hand. Is there anything you want to say, sir? I think his audio is not available. Umang, you can continue. Okay, sir. I'm sorry, I was speaking while on mute. I think Anagha ma'am is here with us. Yes, Umang. Okay, so just give me a moment. So Anagha ma'am will be speaking to us on careers in commerce, and I hand it over to Anagha ma'am. Yeah, thank you so much, Umang. So good evening, everyone. मी आता PPT शेअर करते आणि त्यावरून मग मी तुम्हाला सांगेन, एक्सप्लेन करेन. जस्ट अ मोमेंट मॅम. मुलांनो, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये आम्हाला सांगा की यू आर फ्रॉम द 11th ग्रेड, राईट? FYJC, फर्स्ट इयर ज्युनियर कॉलेज, बरोबर? ही 9वी-10वीची मुलं आहेत. ओके मॅम, ओके, येस. हां, हां.
I think Anaga ma'am has network issues and she has left the meeting. She will join the meeting soon. Hello. Yeah, I Yes, just joined, Umang. yes, ma'am. Yeah. सो ऍक्च्युली पीपीटी मध्ये काहीतरी इश्यू होतोय, तर मी डायरेक्टली Okay, मग तुम्हाला बोलून सांगेन एक्झॅक्टली okay, काय काय आहे ते. ma'am. सो सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे करिअर. Anaga ma'am, या टेल मी. I'm so sorry to interrupt या you. But I missed out on introducing you. So please, if you could introduce yourself as well, I'm या really sorry. या शुअर शुअर. सो मी CMA USA आहे, सर्टिफाईड मॅनेजमेंट अकाउंटंटची USA ची डिग्री आहे. शिवाय मी MBA पण केलं आहे नरसी म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज मधून. आणि आय एम ऑल्सो सर्टिफाईड रिसर्च अनालिस्ट फ्रॉम नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट. मग मी ऑडिट अँड रिस्क मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट मध्ये काम केलेलं आहे. रिसेंटली मी HDFC लाईफ बरोबर काम करत होते. आणि सध्या मी बोर्ड मेंबर आणि ट्रेजरर आहे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट्स USA मुंबई चॅप्टरची. शिवाय मी स्टुडंट्सना मेंटॉर पण करते. स्टुडंट्स आणि जे आपले फ्रेशर्स जे प्रोफेशनल्स असतात ते माझं स्वतःचं द सूट मेंटॉरशिप म्हणून अंडरटेकिंग आहे. सो उमंग आय विल स्टार्ट विथ द सेशन नाउ. Yes, ma'am. सो सध्या ऍक्च्युली पीपीटी मध्ये थोडा एरर येतोय म्हणून मग मी डायरेक्टली तुमच्याशी तुम्हाला बोलून कम्युनिकेट करेन. सो सर्व आपण आता बोलत होतो की करिअर चॉईस ही सर्वात इम्पॉर्टंट डिसिजन का आहे. तर सर्वप्रथम म्हणजे तुम्ही जो करिअर चॉईस निवडतात, एस्पेशली जी स्ट्रीम निवडतात, ते इट हॅज अ लॉंग टर्म इम्पॅक्ट. म्हणजे तुम्ही त्या फील्डमध्ये एंड पर्यंत काम करणार आहात. आणि कसं होतं की एखादं तुम्ही फील्ड निवडलं, एखादं स्ट्रीम तुम्ही निवडलं की ते बदलता येत नाही. म्हणून आपण जे सिलेक्ट करतोय ते खूप विचार करून, खूप रिसर्च आणि खूप स्टडी करून केलं पाहिजे. शिवाय तुमचा सक्सेसचा जो पाथ आहे तो पण तुम्ही काय निवडता त्याच्यावर डिपेंड करतो. आता ती निवड कशी करायची हे पण आपण बघूया. शिवाय असं आहे की तुम्हाला ज्याच्यात आवड आहे, तुम्ही बऱ्याच जणांना ऐकलं असेल 9वी-10वीत आहात तर तुम्हाला बरेच ऍडवाइस मिळत असेल की तुला ज्याच्यात आवड आहे ते काम कर. नक्कीच आपल्याला जे आवडतं ते आपण निवडावं, बट आपल्याला ज्याच्यात आवड आहे ते पहिलं आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. आणि जर मला विचाराल तर 2-3 गोष्टी आपण लिस्ट डाउन केल्या तर बरं आहे. एक फिक्स ऑप्शन असावाच, पण 2-3 असावे. बिकॉज कधीतरी काय होतं, की आपल्याला 9वी-10वीत असताना, शाळेत असताना असं वाटतं, की आपल्याला एखाद्या फील्डमध्ये आवड आहे. एखाद्या सब फील्ड आपल्याला जमेल. पण पुढे जाऊन जेव्हा ते आपल्याला कळतं, की नक्की तिथे काम काय आहे किंवा तिथे कसा अभ्यास करावा लागतो किंवा त्याचा करिअरचा ग्रोथ केवढी आहे पुढे, तेव्हा असं जाऊन वाटू शकतं, की अरे नाही, हे मी केलं नव्हतं पाहिजे, मला चेंज करायचं. सो म्हणून आपल्याकडे केव्हा पण हातात आपण 2-3 ऑप्शन्स ठरवलेले बेटर असतात आणि आपण त्याला प्रायोरिटाइज करूया. म्हणजे हे फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. शिवाय जर करिअर चॉईस चुकली, आता जनरली करिअर चॉईस आपली कशामुळे चुकते, तर सर्वात पहिलं म्हणजे आपले फ्रेंड्स जे करतायत किंवा आपल्या रिलेटिव्हनी काहीतरी केलंय किंवा आपले पेरेंट्स मी हे केलेलं आहे म्हणून मी पण तेच फील्ड घेणार. आपल्या पेरेंट्सचा बिझनेस आहे मी त्याच्यात जाणार. पेरेंट्स डॉक्टर तर मी करणार किंवा माझ्या फ्रेंड्सनी हे केलंय. शिवाय काय होतं की स्कूलमध्ये बऱ्याचदा बरीच मुलं एखादं पर्टिक्युलर स्ट्रीम निवडतात. तर आपण पण त्याच फ्लो मध्ये जातो. तर ही चूक करू नका. जनरली 80% स्टुडंट्स ही चूक करतात आणि नंतर मग जाऊन खूप स्ट्रेस येत होते ना, बिकॉज लेटर इन लाईफ ते रिअलाइज की अरे मी केलं नव्हतं पाहिजे. सो जे सगळी लोक ही जी करिअर चॉईस मध्ये चूक करतात, सो प्लीज ती करू नका. कारण आपण एकदा आपलं करिअर चॉईस चुकलं की खूप पुढे स्ट्रेस वाढतो. बिकॉज तुम्हाला आयुष्यभर त्या फील्डमध्ये काम करायचंय. एखादं काम जमतं आणि एखादं काम आवडीने जमणं, ह्या 2 गोष्टींमध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे करिअर चॉईस हा खूप इम्पॉर्टंट डिसिजन आहे. खूप विचार करून निवडा. सो आता त्यासाठी आपण आता कसं निवड करायची, तर हे मी तुम्हाला एक शॉर्ट ऍक्टिव्हिटी देते. सर्वात पहिलं म्हणजे तुम्हाला कशात इंटरेस्ट आहे हे लिहून काढा. म्हणजे सिम्पली कशातही असू ते आर्टिस्टिक ॲबिलिटीज असू शकतात किंवा कॅल्क्युलेशन खूप आवडत असेल, काही सॉल्व्ह करायला आवडत असेल किंवा बायोलॉजी आवडत असेल. जे काय पण आवडते लिहून काढा. एका पेपरवर 5 जणांची 5 लिस्ट बनवा किंवा 10ची लिस्ट बनवा. जेवढी जास्त तेवढी चांगली. मग दुसऱ्या पानावर तुमचे काय स्किल्स आहेत. म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं, की तुम्ही कशात चांगले आहात. म्हणजे कोणतं काम तुम्हाला क्विकली जमतं. तुम्हाला मॅथ्स जास्त चांगलं येतं किंवा तुम्हाला असे काही आयडियाज, काही जणांना नवीन-नवीन आयडियाज येतात मनात पटकन. क्रिएटिव्हिटी केवढी आहे? काय आहे? तुमच्याकडे स्किल काय आहे? किंवा तुम्हाला स्टेजवर बोलायला खूप आवडतं किंवा तुमचे काही हॉबीज आहेत, गायन आहे, डान्स आहे, काय आहे ते सगळं लिहून काढा दुसऱ्या पेजवर. आणि मग या दोघांमध्ये तुम्हाला बरंच असं सापडेल की सिमिलॅरिटी मिळेल तुम्हाला.
दोन्ही ह्याच्यात तुम्हाला सिमिलॅरिटी मिळेल. सो ती जी सिमिलॅरिटी मिळते ना, आपण त्याला कोर कॉम्पिटन्सी असं म्हणतो आणि जनरली असं म्हणतात की कोर कॉम्पिटन्सी आपली ज्यात आहे त्यात आपण करिअर करा. सो तुम्हाला कोर कॉम्पिटन्सी पण मी म्हणेल असे जे ओव्हरलॅप्स असतील ते 2-4 का. म्हणजे आता एक एक्झाम्पल घेऊन समजावते. तर आपला एरिया ऑफ इंटरेस्ट समजा आपल्याला यू नो आपल्याला काही सॉल्व्ह पझल्स वगैरे करायला आवडत असेल, आपल्याला त्याच्यात खूप हे आहे, मन लागतं आणि आपल्या स्किल सेटमध्ये पण कॅल्क्युलेशन, न्यूमरसी स्किल्स खूप चांगले आहेत. सो तुम्ही तुमचे मॅथेमॅटिकल एबिलिटीज, अरिथमेटिक एबिलिटीज जर एवढ्या चांगल्या आहेत, तर यू कॅन कन्सिडर टेकिंग अप इंजिनिअरिंग और कोर फायनान्स मध्ये जे फील्ड आहे ते. सो असं तुम्ही असं करिअरची निवड करा, जिकडे इंटरेस्ट पण आहे आणि जिकडे तुमचं स्किल पण आहे. जेव्हा तुम्ही दोन्ही फॅक्टर्स कन्सिडर करतात तेव्हा करिअर चॉईस बरोबर होते. पण फक्त म्हणतात ना आवड असून चालत नाही. त्या करिअर लाईन मध्ये ग्रोथ केवढी आहे हे बघणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून आपण जी ही निवड करतो, जे मी तुम्हाला बोलले कोर कॉम्पिटन्सी, हे जनरली 2-4 ची अशी लिस्ट बनवा आणि त्याची मार्केटमध्ये पुढे जाऊन केवढी डिमांड आहे. बिकॉज आपण एखादा करिअर करतो तर आपल्याला आवडीसोबत वी नीड टू इव्हन अर्न मनी. नुसतं आवड असून चालत नाही. त्यामुळे सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करा. मग तुम्ही कुठे शिक्षण घेणार, तुम्ही अब्रॉडला जाणार का, इथे राहणार, कोणती प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन घेणार, काय करणार, गव्हर्नमेंट एक्झाम्सला अपियर होणार, एंट्रन्स एक्झाम्सला अपियर होणार, सगळ्याचा विचार करा. एक मॅप बनवा. मी असं नाही म्हणणार की डिटेलमध्ये बनवा, पण एक ब्लूप्रिंट असली पाहिजे आणि 2-3 बनवा. कारण काय होतं की कधीतरी एखाद वेळी प्लॅन हे फेल होऊन जातो. सो अशा पद्धतीने तुम्ही करिअरची चॉईसिंग करा. आणि दुसरी गोष्ट, या सगळ्या दरम्यान जर तुम्हाला नाहीच कळलं, बऱ्याच जणांना कळत नाही की त्यांना पॅशन कशात आहे किंवा त्यांची कोर कॉम्पिटन्सी काय आहे. सो आता ऍक्च्युली आमच्या वेळी तरी एवढे रिसोर्सेस नव्हते, पण आता तुम्ही कोर्सेरा, उडेमी हे सगळे जे ऑनलाईन जिथे कोर्सेस आहेत, तुम्हाला समजा आता एखाद्या समजा कम्प्युटर्स मध्ये करायचं असेल करिअर, कम्प्युटर सायन्स मध्ये करायचं असेल, पण तुम्ही शुअर नसाल की तुम्हाला ते कितपत आवडेल पुढे जाऊन एकदम लेटर स्टेजेस मध्ये, तर तुम्ही उडेमीवर एक छोटासा कम्प्युटर सायन्सचा कोर्स करू शकता, बेसिक्स बिगिनरचा. बघा तुम्हाला ते खरंच तेवढं आवडतंय का जेवढं तुम्हाला वाटतं या पॉइंटला. असं तुम्ही ट्रायल अँड एरर पण करून बघा. म्हणजे ऍक्च्युअली त्याच्यात काम करून बघा, थोडं त्यातलं शिकून बघा, त्याचा करिक्युलम बघा आणि मग तो करिअर ऑप्शन निवडा. तर आता आर्ट, सायन्स आणि कॉमर्स, सो हे 3 मोठे स्ट्रीम्स आहेत. सो त्यात मी एकदा आर्ट्स बद्दल तुम्हाला आर्ट्स सायन्स बद्दल रीड करून दाखवते आणि कॉमर्स मध्ये मी डिटेल सांगते तुम्हाला. सो आर्ट्स मध्ये एक सायकॉलॉजी आहे, ट्रॅव्हल अँड टुरिझम, हॉटेल मॅनेजमेंट आहे, मग इंटिरियर डिझायनिंग आहे, इकॉनॉमिक्स. मग तुम्हाला लँग्वेज मध्ये कोणत्या स्पेशलायझेशन करायचं असेल, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, सो ऑन. मग पॉलिटिकल सायन्स आहे. मग हॉबी तुम्ही प्रोफेशन करू शकता. तुम्ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनू शकता किंवा तुम्ही प्रोफेशनल केक मेकर बनू शकता किंवा तुम्ही हिस्ट्री, जिओग्राफी, आर्किओलॉजी असे पण फील्ड घेऊ शकता. युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईमध्ये खूप कोर्सेस आहेत त्या रिलेटेड. मग सायन्स जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर इंजिनिअरिंग मध्ये खूप सब हेड्स आहेत. म्हणजे बीटेक आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर सायन्स. तर तुम्ही त्या पद्धतीने निवडू शकतात की तुम्हाला कशात आवड आहे. आणि इंजिनिअरिंगचं स्पेसिफिकली सायन्स फील्डमध्ये जर म्हणायला गेलात, इंजिनिअरिंग, डॉक्टर आणि फार्मसी वगैरे, तर माझं सजेशन हेच आहे की तुम्ही एकदा ऑनलाईन एक छोटासा कोर्स करून बघा आणि बघा की तुमची त्यात आवड कितपत आहे आणि तुम्हाला खरोखर मध्ये ते काम केवढं जमतं. सो सायन्समध्ये इंजिनिअरिंग आहे, डॉक्टर आहे, फार्मसी आहे, आर्किटेक्चर, मग मायक्रोबायोलॉजी, झुऑलॉजी अँड बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नॉलॉजी आणि पॉलिटेक्निक कोर्सेस. आणि माझं एक सजेशन आहे की तुम्ही कोणताही कोर्स निवडा, तो फुल टाइम करा. कारण पार्ट टाइम आणि डिस्टन्स लर्निंगला एकदम ऑनेस्टली सांगू तर फारशी मार्केटमध्ये डिमांड नाहीये. फुल टाइम कोर्सेसला खूप डिमांड असते. सेम गोज विथ एमबीए ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही जे ग्रॅज्युएशन झाल्यावर जे तुम्ही मास्टर्स डिग्री करणार असाल, बरीच मुलं ते डिस्टन्स आणि पार्ट टाइम करतात. जर तुम्हाला फक्त नावापुरतं हवं असेल तर नक्की करा, पण नाहीतर माझं सजेशन आहे की तुम्ही जे पण करिअर ऑप्शन घ्याल फुल टाइम करा. आता आपण कॉमर्सवर जाऊया. कॉमर्समध्ये सर्वात प्राईम हे तुम्ही ऐकलंच असतील, तर त्याच्यानेच आपण स्टार्ट करूया. दॅट इज सीए, सीएस, सीएमए अँड एमबीए. सो सीएचं असं आहे की सीए, सीएस, सीएमए तिघा प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत आणि इंडियामध्ये त्याची डिमांड खूप आहे आणि अब्रॉडमध्ये पण डिमांड आहे. त्याचे 3 एक्झाम्स असतात आणि तुम्ही 12वी नंतर त्यात हे परस्यू करायला चालू करू शकता. तर जर तुम्हाला कॉमर्समध्ये जर हे फील्ड, इनफॅक्ट तुम्हाला कोणतंही आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स कोणतंही फील्ड करायचं असेल, द बेस्ट थिंग इज त्यात ज्या लोकांनी काम केलंय किंवा जी लोक ते प्रोफेशनल आहेत त्यांच्याशी जाऊन एकदा बोला. सो सीए, सीएस, सीएमए मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल खूप मेहनत लागते.
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचा करिक्युलम बघा. तुम्हाला ते आवडतं का? तुम्हाला त्याच्यात म्हणजे तुम्हाला ऑडिट, टॅक्सेशन आता या पॉइंटला 9वी-10वीत तेवढं मॅटर नाही करत, बट पुढे जाऊन त्याच्यातच पूर्ण करियर करावं लागेल. सो तुम्ही बघा की तुम्हाला कॉस्टिंग, लॉ, ऑडिट, टॅक्सेशन या सगळ्यात आवड आहे का? आणि मग त्याप्रमाणे निवडा. नुसतं स्वतःचे फ्रेंड्स एखादा पर्टिक्युलर कोर्स घेतायत, सगळे घेतायत म्हणून आपण घ्यायचा ही चूक मुळीच करू नका. दुसरं म्हणजे MBA. तर MBA जर त्याचा तुम्ही विचार करत असाल तर एंट्रन्स एक्झाम्स असतात. माझं स्ट्रॉंगली तुम्हाला हे सजेशन आहे की त्याची तयारी 11वी पासून चालू करा. एकदम ऑनेस्ट असेल. छोटं-छोटं करा, हळू-हळू करा, बट तयारी आधीपासून करा. जर तुम्हाला मोठ्या B-स्कूल, IIM, एक्झाम-MB नंतर जमनालाल बजाज अशा ठिकाणी जर लँड अप व्हायचं असेल. बरीच मुलं काय करतात की 3rd इयरमध्ये तयारी चालू करतात. तसं करू नका. आणि MBA आता तुम्हाला मार्केटिंगमध्ये इंटरेस्ट असेल, ह्युमन रिसोर्स किंवा MBA फायनान्स, ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट बऱ्याच गोष्टी आहेत. सो तुम्हाला समजा जसं झालं की आत्ता स्वतःची आवड काय आहे, नाही कळली कॉमर्समध्ये, तर तुम्ही ते या कमिंग इयर्समध्ये शोधू शकता. 11वी-12वीत गेल्यावर तुम्हाला बरंच कळेल कॉमर्सबद्दल. तेव्हा तुम्ही निवडू शकतात आणि मग फर्स्ट इयर बीकॉम पासून किंवा फर्स्ट इयर BMS, बॅक पासून तुम्ही एंट्रन्स एक्झामची MBAची तयारी करू शकता. आणि मेनली फुल टाईम करा. खूपच डिमांड आहे. खूप चांगलं पडेल. प्लेसमेंट्स पण खूप छान मिळतील. नंतर मग आपण काही इंटरनॅशनल क्वालिफिकेशन्स बद्दल बोलूया. हे तुम्ही आत्ता या पॉइंटला ऐकले नसतील, पण जर तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये बाहेर गेलात तर त्याची खूप डिमांड आहे सगळ्या कंपनीजमध्ये. आणि हे ग्रॅज्युएशन नंतरचे आहेत, बट तरी एकदा मी सांगते तुम्हाला. दॅट इज FRM, फायनान्शियल रिस्क मॅनेजमेंट, चार्टर्ड फायनान्शियल अॅनालिस्ट, नंतर CIMA, चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट, CFE, सर्टिफाईड फ्रॉड एक्झामिनर. सो हे सगळे कॉमर्स मधले हाय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन्स आहेत. CA, CS, CMA सारखेच. फक्त हे जे 4 आहेत ते इंटरनॅशनल क्वालिफिकेशन्स आहेत आणि ह्याची सुद्धा खूप डिमांड आहे. पण ते एक्झाम्स तुम्हाला ग्रॅज्युएशन नंतर द्यायचे. सो समजा असं झालं की तुम्हाला नाही कळलं की तुम्हाला कशात आवड आहे, की तुम्ही ऑलरेडी दुसरा कोणता कोर्स करत असाल, तुम्ही सायमल्टेनियसली हे ग्रॅज्युएशन नंतर उचलू शकतात आणि ह्याला पे पॅकेजेस पण खूप चांगले. नंतर जर्नलिझम, फायनान्शियल जर्नलिझम. जर्नलिझम हा एक खूप मस्त एरिया आहे. खूप डिमांड आहे त्याला आणि खूप त्याला म्हणजे खूप रिस्पेक्ट आपण म्हणू शकतो त्या ह्याला आहे, एरियाला आहे. सो नक्की जर्नलिझम पण तुम्ही कन्सिडर करा. काय होतं की जेव्हा मुलं 9वी-10वीत असतात, आर्ट्समध्ये सायकॉलॉजी, सायन्समध्ये इंजिनिअरिंग, डॉक्टर आणि कॉमर्समध्ये CA, CS, CMA, MBA. फक्त एवढंच जनरली जग असतं. बाकी पण बऱ्याच गोष्टी आहेत तिन्ही स्ट्रीममध्ये ते बऱ्याच जणांना दिसत नाही. पण म्हणून मी म्हणते की सगळे ऑप्शन्स एक्सप्लोर करा आणि मग निवडा. जर्नलिझम सुद्धा एक खूप सुंदर प्रोफेशन आहे. नंतर मास मीडिया अँड कम्युनिकेशन त्याच्यातला एक पार्ट आपण बघायला गेलो होतो. मग फिनटेक. तर काय होतं आता की आपण जे कॉमर्समध्ये जे चालतं सगळं म्हणजे आपण बॅलन्स शीट बनवतो, अकाउंट्स जे आपण बनवतो सिंपल लँग्वेजमध्ये बोलायला गेलं तर ते आता कसं आहे डायरेक्टली बनवत नाही. आपण कॉम्प्युटरवर ते त्याची इन्फॉर्मेशन टाकतो आणि ती ऑटोमॅटिकली प्रोसेस होते. सो त्याला आपण ऑटोमेशन म्हणतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन हे सगळे कॉन्सेप्ट तुम्हाला पुढे कळतील हळूहळू आणि त्याचा खूप डिमांड आहे मार्केटमध्ये. तुम्ही जोपर्यंत ग्रॅज्युएट व्हाल तोपर्यंत टेक्नॉलॉजी आणि फायनान्स हे दोन्ही असे मिक्स झालेले एलिमेंट्स असणार, टुगेदर क्लब्ड एलिमेंट्स असणार. तुम्ही कॉमर्समध्ये जर कोणतीही करिअर लाईन निवडत असाल तर साइड बाय साइड जे सर्टिफिकेशन कोर्सेस आहेत वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट मधून त्याच्यात टेक्नॉलॉजी रिलेटेड काहीतरी करा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बिझनेस इंटेलिजन्स करू शकता, डेटा अनालिटिक्सवर एक कोर्स करू शकता, ब्लॉकचेनवर करू शकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स बरंच काय काय करू शकता. तुम्हाला एकदम हार्डकोर नॉलेजची गरज नाहीये, पण थोडंफार माहिती असेल. मग नंतर बिझनेस. आता तुम्ही स्वतःचा बिझनेस करत असाल, तर जेव्हा आपण एखादा बिझनेस करायचा निवडतो, तर आपल्याला सगळं ज्ञान लागतं. मार्केटमध्ये काय चाललंय, लॉ काय आहे, मग नंतर फायनान्स आपल्याला जमला पाहिजे हँडल करायला आणि बऱ्यापैकी सगळं कस्टमर मॅनेजमेंट. सो बिझनेस एक असा एलिमेंट आहे जिथे सगळे स्किल्स लागतात. आणि बिझनेस जर करायचा म्हणत असाल, तर पहिलं कोणाच्या तरी अंडर 1-2 वर्ष काम करा, शिका, बघा ते नेगोसिएशन कसं करतात, ते बिझनेस कसा करतात आणि मगच स्वतःहून बिझनेस काढा. डायरेक्टली बरीच जण करतात, की असं एक शॉप ओपन करतात किंवा एक वेबसाईट ओपन करून बसतात आणि मग नंतर मग बोलतात, की आमचा बिझनेस चालत नाही, आमच्याकडे कस्टमर्स नाही आले. पण तुम्ही बिझनेस करायला पहिले शिकला आहात का कुठून? ते पहिलं बघा. नंतर सिव्हिल एक्झामिनेशन्स तुम्ही अपिअर करू शकतात. आर्ट्स किंवा कॉमर्स, सायन्स घेऊन पण करू शकता. जनरली असं आहे, की तुम्ही जे हे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन्स कोणतेही घेत असाल, तर 12वीत मॅथ्स हा सब्जेक्ट आहे हे एन्शुअर
करा. बिकॉज काय होतं बऱ्याच क्वालिफिकेशन्स असं आहे की तुम्हाला 12th मध्ये मॅथ्स सब्जेक्ट कंपल्सरी लागतो. सो ते एक एन्श्योर करा की तुम्ही मॅथ्स हा सब्जेक्ट 12th मध्ये घेतला आहे. मेड बाय एनी स्ट्रीम, कोणत्याही स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, त्याला सब्जेक्टला ड्रॉप नका करू. मग दुसरं म्हणजे तुम्ही लॉ करू शकतात. सो लॉ तुम्ही कॉमर्स घेऊन करू शकतात, आर्ट्स घेऊन करू शकतात, सायन्स पण घेऊन करू शकतात. सो लॉ पण एक वंडरफुल प्रोफेशन आहे आणि लॉ साठी मी सजेस्ट करेन की क्लॅटच्या एंट्रन्स एक्झामला नक्की अपियर व्हा. खूप सिम्बॉयसिस, नलसार वगैरे हे सगळे खूप मोठे आणि चांगले कॉलेजेस आहेत. त्यांचे प्लेसमेंट खूप छान आहे. सो बेसिकली तुम्ही कोणतीही करिअर लाईन निवडत असाल, पुट युअर 100% इन इट आणि फुल टाइम करा आणि जनरली ट्राय करा की तुम्हाला मोठ्या कॉलेजेसमध्ये ऍडमिशन मिळेल. म्हणजे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू MBA, लॉ या दोन आणि जर्नलिझम, मास मीडिया या सर्वांसाठी. शिवाय सिव्हिल एक्झामिनेशन ज्या आपल्या आहेत, आपल्या ऑफिसर्स, IPS, IAS अँड सो ऑन, त्यासाठी सुद्धा तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटला व्हिजिट करा आणि त्याची तयारी पण मी म्हणेन की आधीपासून करा. ऍटलीस्ट आपल्या मार्केटमध्ये करंटली काय चाललं आहे, काय ट्रेंड आहे, हे ह्याच्याबरोबर अपडेटेड राहा. ऍटलीस्ट तिथपासून आपण चालू करूया. सो आता करिअर, आता हे जे मी तुम्हाला एवढे सगळे ऑप्शन सांगितले, सो यात मेन पॉइंट्स काय आहेत ते लक्षात ठेवणे. तर सर्वात म्हणजे डू एक्सटेन्सिव्ह रिसर्च. म्हणजे तुम्ही सर्वांनी आता 9वी-10वीत आलात तर मनात एक आपण ठरवलेलंच की आपल्याला हेच करायचं लाईफमध्ये. पण मी म्हणेन की आज घरात आहात तुम्ही, एका क्लीन माइंडनी परत तिन्ही स्ट्रीम्सचा विचार करा. आणि असं एक पूर्वी एक समजूत होती की आर्ट्समध्ये ती लोक जातात ज्यांचे पर्सेंटेज सर्वात कमी आहेत, सायन्समध्ये सर्वात हाय पर्सेंटेज वाली लोक जातात. सो लेट मी टेल यू, असं काही नाहीये. आर्ट्समध्ये सुद्धा खूप डिमांड आहे, कॉमर्सला पण खूप आहे आणि तेवढीच सायन्सला पण आहे. सगळे प्रोफेशन्स आपापल्या जागेवर युजफुल आहेत आणि इम्पॉर्टंट आहे. सो एक्सटेन्सिव्ह रिसर्च करा, क्लीन माइंडनी करा. तुम्हाला जे बनायचं ते ठरवलंय तरीही एकदा सगळ्या फील्डमध्ये एकदा परत डोकं घाला, बघा, स्टडी करा, त्याचा मार्केट डिमांड बघा, पेरेंट्स बरोबर बसा, डिस्कस करा. मग नंतर इंडस्ट्रीमध्ये जे प्रोफेशनल्स आहेत, ज्या लोकांनी हा कोर्स केलाय त्यांच्याशी बोला, रिलेटिव्हशी बोला ज्यांनी हे केलंय, किंवा तुमच्या पेरेंट्सच्या ओळखीत कोण असेल किंवा तुमचे जे स्कूलचे प्रोफेसर्स आहेत त्यांच्याशी बोला. सो बऱ्याच ज्या लोकांनी त्याच्यात काम केलं त्या लोकांशी बोला. फक्त बाहेरून आपल्याला एखादं फील्ड चांगलं वाटतंय म्हणून आतून ते आपल्याला आवडेल तिथे काम केल्यावर असं नाहीये. खूप फरक असतो. मग नंतर दुसरी गोष्ट, जसं मी आधी म्हणाले, दुसऱ्यांनी काहीतरी निवडलं म्हणून त्याची निवड मुळीच करू नका. दॅट इज द वर्स्ट थिंग यू कॅन डू. नंतर टेक कॅल्क्युलेटेड रिस्क. सो जसं हे पण मी पूर्वी म्हणाले की आवड आहे ठीक आहे, पण त्याच्यात इन्कमही केवढा मिळणार, त्याच्यात ग्रोथही केवढा मिळणार हेही तितकंच बघा. नंतर एंट्रन्स एक्झाम, एकदा तुम्ही ठरवलं तर एंट्रन्स एक्झामची तयारी 11वी पासून चालू करा. एकदम स्पष्ट सांगितलं तर कॉम्पिटिशन आहे मार्केटमध्ये आणि आपल्याला टॉप करायचंय. सो एंट्रन्स एक्झामची तयारी पण 11वी 12वी पासून करा. दुसरी गोष्ट, सर्टिफिकेशन्स घेत राहा. माझं सजेशन आहे की ऑटोमेशन मध्ये घ्या, डेटा इंटेलिजन्स मध्ये वगैरे घ्या. ते सर्टिफिकेशन्स कोणत्याही फील्डमध्ये लागतात. किंवा तुम्हाला जर तुमची आवड काही वेगळी असेल, करायचं असेल तर करू शकता. आणि अजून एक गोष्ट जी तुम्ही विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, तुम्ही कोणतंही स्ट्रीम घ्या, म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल्स खूप महत्वाचे असतात. तुम्ही कसं बोलतात, कसं स्वतःला प्रेझेंट करतात, ह्याचा खूप इम्पॅक्ट पडतो करिअरवर. खूप. इनफॅक्ट इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा तुमच्याकडे जर जास्त क्वालिफिकेशन असतील पण दुसऱ्याकडे कमी असतील, पण त्याचा कम्युनिकेशन स्किल जर चांगला आहे तर चान्सेस आर की तुम्ही रिजेक्ट होऊ शकता आणि ती व्यक्ती सिलेक्ट होऊ शकते. एवढा इम्पॉर्टन्स आहे कम्युनिकेशन स्किल्स. तुम्ही आता जसं बाहेर जाल, कॉलेजमध्ये जाल, स्टार्ट स्पीकिंग, भाग घ्या, सगळ्यात प्रेझेंट करा, प्रेझेंटेशन्स द्या, बोला, डिबेट्स मध्ये पार्ट घ्या. त्याच्याने खूप हेल्प होईल, खूप पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होईल. आणि आता काही सक्सेसफुल करिअरसाठी अशा 4 इम्पॉर्टंट टिप्स. फर्स्ट, हार्ड अँड स्मार्ट वर्क. सो फक्त डॉंकी वर्क करून चालणार नाही, आपल्याला स्मार्ट वर्क करायचं आणि कितपर्यंत आपण कशात केवढे एफर्ट्स घातले पाहिजे ह्याची आपल्याला बाउंडरीही माहीत असली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, कन्सिस्टंट एफर्ट्स. फक्त सुरुवातीला उडून चालणार नाही, आपल्याला कन्सिस्टंटली एफर्ट्स घालावे लागतील. तुम्ही फक्त आता फर्स्ट 5 to 6 इयर्स जरी एफर्ट्स घातले ना, एकदम जेन्युइन डेडिकेटेड एफर्ट्स, तुम्ही खूप सक्सेसफुल व्हाल करिअर. काही लोक आहेत जे खूप डिग्र्या घेत बसतात, खूप जास्त 7, 8, 10 वर्ष. पण काही जण जे पहिले 5 वर्ष इतकी चांगली मेहनत करतात की पुढे त्यांना काय करावं लागत. सो आपल्याला पहिले 5-6 वर्ष खूप मेहनत करायची, म्हणजे पुढे आपल्याला खूप आरामात सगळं जातं. मग नंतर तिसरी गोष्ट, अवॉइड सेव्हरल करिअर चेंजेस. एखाद वेळी करू शकतात, करा, होऊ शकतं. बऱ्याच जणांचं होतं, चॉईसेस चुकतात की आपल्याला वाटतं की आपण एखादी गोष्ट नाही केली पाहिजे किंवा काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. पण एकदम 3, 4, 5, 6 वेळा बदलू नका.
ते पण बरं दिसत नाही. शिवाय तुम्ही स्वतःच कन्फ्यूज व्हाल. तुम्हाला स्वतःबद्दल एक एक आपलं एक सेल्फ वर्थ किंवा एक सेल्फ एस्टीमलाही थोडाफार त्याच्याने डॅमेज होतो. खूप जर तुम्ही हॉप करत बसलात करियर किंवा जॉब. लास्टली ह्या एक कॉलेजमध्ये खूप ट्रेंड आहे मोठा. बरीच जण याला फसतात म्हणून मी हा स्पेसिफिकली मेन्शन केलाय. ते म्हणजे अव्हॉइड फॉलिंग फॉर क्विक मनी अर्निंग ऑप्शन्स. तुम्ही एखाद तरी तुमचा असा कोणतातरी कॉलेजचा फ्रेंड अशी कोणीतरी असं तुमच्याकडे येईल जे तुम्हाला पैसे पटकन कसे कमवायचे ह्याचे तुम्हाला एक ट्रिक्स अँड टिप्स देतील करिअरमध्ये, की हे कर तुला पटकन पैसे मिळतील किंवा एवढे पैसे भर तुला हे पटकन मिळेल. प्लीज डोंट फॉल फॉर ऑल दॅट. त्याच्याने काही होत नाही. तुमचा टाइम वेस्ट होतो आणि तुमचे पैसेही वेस्ट होतात. हा ऑनेस्टली स्पीकिंग सक्सेसला असा एक शॉर्टकट नाहीये. रॅदर मी म्हणेन की ते पहिले फक्त 5-6 वर्ष एफर्ट्स घाला. पुढे खरंच लाईफमध्ये खूप चांगलं होईल. आणि ऍक्च्युली काय होतं की 11वी-12वी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर स्पेशली एक माइंडमध्ये बरंच चालतं की आपल्याला पटकन सेटल व्हायचंय, अर्न करायचंय. सो त्या ह्याच्यामध्ये बरीच मुलं याला फसतात. सो क्विक मनी अर्निंग ऑप्शन्ससाठी प्लीज डोंट फॉल फॉर इट. सो थँक यू सो मच एव्हरीवन. तुम्हाला जर काही डाऊट वगैरे असेल तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाईप करू शकता. कोणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करून विचारू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करू शकता. अनुषा मॅडम, हॅलो. हॅलो. जी सर. हॅलो मॅडम, आवाज ऐकू येते का अनुषा मॅडम? हो येतो येतो. हा, मी दिलीप जाधव बोलतोय, विज्ञान शिक्षक आणि विद्यालय ज्युनियर कॉलेज. फार सुंदर पद्धतीने तुम्ही मार्गदर्शन केलं. थँक्यू सो मच. मॅडम, मगाशी जो तुम्ही मुद्दा सांगितला ना मुलांना, की किमान आपल्याकडे 4 ऑप्शन्स असले पाहिजेत. बरोबर. तर मॅडम त्यांना पुन्हा एकदा एक गोष्ट सांगा, की बऱ्याच वेळेला विद्यार्थी पोटासाठी केलेली नोकरी आणि करिअर म्हणून केलेली नोकरी, आवडीने केलेली नोकरी आणि पोटासाठी केलेली नोकरी यातला फरक जरा प्लीज आपल्या मुलांना समजावून सांगा. कारण काय आहे की आमच्याकडे एक फार सुंदर कुटुंब होतं जोईल नावाचं, आणि त्या विद्यार्थ्यांना 89.60% गुण मिळालेले, इंजिनियर झाले इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये, घरच्या लोकांच्या हट्टामुळे. फार चांगली विद्यार्थिनी आमच्या शाळेशी जोडलेली, आणि तिचं मन इंजिनिअरिंग मध्ये न रमता फॅशन डिझायनिंग मध्ये रमत होतं. तिने परत फॅशन डिझायनिंग केली आणि आता ती उत्तम करिअर करणारी विद्यार्थिनी आमच्या खारमध्ये तिने फॅशन डिझायनिंगचा कोर्स सुरू केलेला आहे किंवा दुकान वगैरे सगळं सुरू केलेलं आहे. तर प्लीज जरा की विद्यार्थ्यांना पोटासाठी निवडलेली नोकरी ऐन वेळेला काही कळत नाही म्हणून आणि करिअर म्हणून निवडलेली नोकरी यातला फरक जरा समजावून सांगा 1 मिनिटभर. हो नक्कीच. ऍक्च्युली हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे आणि बरीच मुलं हे करतात आणि नंतर रिग्रेट करतात. सो माझं म्हणणं हे की तुम्ही जे हे आता फॅशन डिझायनिंग असं तुम्ही म्हणाला ते खूप छान एक्झाम्पल आहे. काय होतं की आपलं इंजिनिअरिंग, डॉक्टर, सीए, सीएस हे सगळे खूप नावाजलेले करिअर्स आहेत. त्यामुळे काय होतं बऱ्याच जणांना असं वाटतं की तिथेच फक्त ग्रोथ आहे. बट खरोखर बघायला गेलं तसं नाहीये. तुम्ही कोणताही ऑप्शन निवडा आवडीचं. तुम्ही जर त्याच्यात 100% मेहनत घातली आणि आपल्याला एखादी गोष्ट आवड असते ना आपण त्याच्यात मेहनत करतोच. तुम्ही एकदा एखाद्या करिअरमध्ये स्टार्ट टू एंड कन्सिस्टंटली मेहनत केली तर तुम्ही सक्सेसफुल होऊ शकता. आणि आपल्याकडे प्रचंड एक्झाम्पल्स आहेत. मी काही काही फॅशन डिझायनर्स बघितले आहेत. मी स्वतः त्यांना फॉलो करते. त्याचा एक ड्रेस लिटरली 1-2 लाखाला विकले जातात. एक ड्रेस. तर त्यांनी पण फॅशन डिझायनिंगच केलं होतं. किंवा तुम्ही फोटोग्राफर्स बघू शकतात किंवा तुम्ही कुकिंग सगळे फेमस शेफ्स बघू शकता. कोणतंही करिअर छोटं किंवा मोठं नसतं. आणि जर आपण पैसे कमवण्याबद्दल बोलू तर तुम्ही जर आवडीने एखादं काम केलं ना तर त्याच्यात नक्की तुम्ही यशस्वी होतात. आणि एकदा यशस्वी झालात पैसा येतो. फक्त तुम्ही जे करता त्याच्यात कला पाहिजे, आवड पाहिजे. आवडीने बरंच काय काय अचीव्ह करता येतं. बट फक्त त्याच्यात डिमांड आहे किंवा लोक आपल्याला म्हणतात किंवा कोणीतरी आपल्याला फोर्स करताय म्हणून केलं तर खरं सांगू तर फारसं आपण नाही पुश करू शकत. इनफॅक्ट लोक 25व्या वर्षी पण कंटाळतात. कारण तुम्ही दररोज तुम्हाला ते काम करावं लागतं. तुम्हाला दिवसाच्या 24 तासात 8 तास कामाला द्यावे लागतात. जर तुम्ही दिवसातल्या 24 तासातले 8 तास जर तुम्ही असं काम करत असाल जे तुम्हाला आवडत नाही तर जर लॉंग टर्म मध्ये बघायला गेलं तर किती मोठा स्ट्रेस होतो आणि त्याच्यात सक्सेस पण फारसा मिळत. ऍब्सोल्युटली राईट अनघा मॅम.
अगदी अगदी मुद्देसूद तुम्ही मुलांना सांगितलं की हा चॉईस घेणं आणि ह्या चॉईस मध्ये नीट विचार करून हा चॉईस घेणं किती महत्वाचं आहे. आणि या चॉईसच्या आजूबाजूला असलेले पैलू सुद्धा तुम्ही त्यांना उलगडून सांगितलेत. तर खूप खूप धन्यवाद अनघा मॅम being here धन्यवाद. and joining us and guiding the students. So once again, let us know why we are here. आपण इथे का आहोत तर युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईच्या गरवारे इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट आणि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन तसंच डेल टेक्नॉलॉजीजच्या संयुक्त विद्यमाने हा वर्कशॉप ऑर्गनाईज केलाय, ज्याच्यामध्ये करिअर गायडन्स देण्याचा प्रयत्न या तिन्ही संस्थांकडनं केला जात आहे. तर त्यासाठीच मी डॉक्टर शिवराम गर्जे जे GICD चे चेअरमन आहेत त्यांचे आभार मानतो. त्याचसोबत श्रीमती शिल्पा बोरकर मॅम यांचे सुद्धा आभार मानतो. त्याच बरोबर मुख्य म्हणजे अनुयोग कॉलेजचे सतीश सर, मनीषा घेवडे मॅम आणि दिलीप जाधव सर, त्याचबरोबर सगळ्या शिक्षकांचे जे आज इथे आहेत किंवा मुलांना इथे येण्यासाठी ज्यांनी प्रोत्साहन दिलं त्या सगळ्यांचे मी आज या ठिकाणी आभार मानतो. तर आपण जाणून घेऊया थोडंसं प्रोजेक्ट फ्युचर रेडी बद्दल. आता मी ह्या प्रोजेक्ट बद्दल थोडंसं बोलणार आहे आणि त्याच बरोबर करिअर आणि एम्प्लॉयबिलिटी या विषयावर आपण थोडं बोलूया. तर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अँड युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई यांच्या एकत्र सहकार्याने डेल टेक्नॉलॉजीजने भारतातील भविष्य काळातील कर्मचाऱ्यांसाठी विकासासाठी दृष्टी सामायिक केली आणि कर्मचाऱ्यांना कौशल्यासह सुसज्ज करण्यासाठी प्रोजेक्ट फ्युचर रेडीची सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकास ऑनलाईन स्किलिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे करणं आणि रोजगार निर्मितीसाठी उद्योजिक विचारांची भर घालणारी बाजारपेठ संरेखित करणं, त्याचबरोबर कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करणं हे याचं वैशिष्ट्य आहे. तर आपण जाणून घेऊया आता. मगाशी दिलीप सरांनी जो मुद्दा मांडला त्याचवर मी आता थोडंसं बोलणार आहे की आपण आपल्या करिअरचं नियोजन करायला किंवा त्याबद्दल जाणून घ्यायला इथे आलोय. त्याचबरोबर आपण हाही एक शब्द ऐकला असेल, जॉब आणि करिअर, म्हणजे नोकरी आणि करिअर. आता नोकरी आणि करिअर मध्ये काय फरक आहे तर नोकरी म्हणजे आपण आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे कमवण्याचे जे काम करतो ती नोकरी असते. आणि करिअर हा एक दीर्घ कालावधीचा व्यावसायिक प्रवास आहे जो आपण आपल्या आवडीच्या आधारावर ठरवू शकता. आपण आपली व्यावसायिक उद्दिष्टे व महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हाच मार्ग स्वीकारत आहात. करिअर निवडणे निसंशयपणे तुम्ही कधीही घेतलेल्या सर्वात महत्वाचा निर्णय ठरणार आहे, कारण हे आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक पैलूवर परिणाम करतं. सॉरी टू स्टॉप बट सर, दिलीप सर किंवा कोणी मला सांगू शकेल का की मी मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांचा वापर केला तर चालेल का? ठीक आहे, मराठीचं जरा थोडं जास्त करा, मग इंग्लिशचं थोडाफार एकदम थोडाफार करा. चालेल चालेल. उमंग तुझी पीपीटी दिसत नाही, जरा इकडे ते बघ. ओ ओके सर, लेट मी चेक. येस. Is it visible now, sir? Yes, yes. Okay. सो आता आपण करिअर काउन्सिलिंग बद्दल बोलूया. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन साठी जी लिंक पाठवली आहे त्याच सोबत करिअर मेंटरिंग टेस्ट CMT यासाठीही 3 लिंक्स पाठवल्यात, इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी.
त्या लिंक्सवर जाऊन तुम्ही ती टेस्ट देऊ शकता. ते गुगल फॉर्म्स आहेत, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट पेजवर तुम्हाला तुमचं नाव, ईमेल ऍड्रेस, फोन नंबर, त्याचबरोबर तुम्ही काय करता, तुमचं वय किती आणि तुमच्या आवडी काय आहेत असे प्रश्न विचारले जातील. आणि त्या प्रश्नांवरनं सायकोमेट्रिक अनालिसिस करून तुम्हाला करिअर मेंटॉरिंग रिझल्ट्स हे तुमच्या ईमेल आयडी वर पोहोचवले जातील. तर करिअर प्लॅनिंग, आता करिअर प्लॅनिंग म्हटलं की 4 गोष्टी आल्या. त्यात स्वतःचं मूल्यांकन, त्यानंतर करिअरचं एक्सप्लोरेशन, काय काय ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यानंतर फोकस असणं आणि आपल्या कृतीची योजना असणं. म्हणजे प्लॅनिंग हे खूप गरजेचं आहे. कोणतं जॉब प्रोफाईल आपल्यासाठी योग्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण आपलं स्वारस्य, आपल्या आवडी, सामर्थ्य आणि वैशिष्ट्य शोधणं खूप आवश्यक आहे. म्हणून स्वतःचं मूल्यांकन करिअर नियोजनाचा एक महत्वाचा भाग आहे. स्वतःच्या आकलनावर आधारित विविध शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था तसेच विविध संधी उपलब्ध असतात. त्यानुसार आपण त्याची निवड केली पाहिजे. त्यानंतर करिअर मेंटॉरिंग टेस्ट, जसं आपण सेल्फ असेसमेंट बद्दल बोललो, त्याचसाठी ही करिअर मेंटॉरिंग सायकोमेट्रिक टेस्ट आहे, जी पर्सनॅलिटी टेस्ट आहे, त्याचबरोबर तुमचं इंटरेस्ट ती टेस्ट करते. ही सायकोमेट्रिक चाचणी एखाद्या व्यक्तिमत्वाची वैशिष्ट्ये आणि स्वारस्य असलेल्या क्षेत्राबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करते, जी आपल्याला आपल्या करिअर पर्याय निवडण्यासाठी अधिक अचूक निर्णय घेण्यात मदत करेल. या सायकोमेट्रिक टेस्टची लिंक चॅटबॉक्स मध्ये अवेलेबल आहे. त्या टेस्ट तुम्ही नक्की द्या आणि मी ह्याच्यानंतर पटकन दाखवीनच की कसं रजिस्टर करायचं आहे. कोणी या ब्रिज बद्दल ऐकलंय किंवा पाहिलंय का? कोणी मला सांगू शकेल मुलांपैकी? कुठे ऐकलंय, कुठे पाहिलंय किंवा काही माहिती आहे या ब्रिज बद्दल किंवा या फोटो बद्दल? ओके, सो हा ब्रिज सेंट्रल अमेरिकामध्ये हॉन्डुरास नावाच्या एका ठिकाणी एका नदीवर बांधला गेला होता आणि त्या नदीचं नाव चॉलुतेका असं आहे. आणि जेव्हा हा ब्रिज बांधला तेव्हा त्याच्या आधीच्या काळात खूप वादळ आणि खूप नुकसान त्या ठिकाणी झालं होतं. खूप चक्रीवादळ येत होते. तेव्हा त्या नदीवरती हा 484 मीटर्स लांबीचा पूल 1996 मध्ये बांधला गेला. पण गंमत अशी झाली की हा ब्रिज बांधला आणि तो एवढा मजबूत बांधला की तो कुठल्याही चक्रीवादळात किंवा एखाद्या मोठ्या वादळात त्याचं काही फार नुकसान होणार नाही. पण आपण बघू शकता गंमत अशी झाली की तो ब्रिज तर तुटला नाही, पण नदीने आपला प्रवाहच बदलला. आता नदीने प्रवाह बदलला त्यामुळे काय झालं, त्या ब्रिजचा उपयोगच संपला. कारण एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी त्यांनी तो ब्रिज बांधला होता तेव्हा, आणि तो त्याच्या मजबूतीसाठी त्यांनी बांधला होता. पण जेव्हा वादळ आलं तेव्हा नदीचा प्रवाहच बदलला, त्यामुळे तो ब्रिज असून नसल्यासारखा आता झालेला आहे. आजूबाजूला सर्वत्र विनाश झाला तरी पूल तसाच राहिला.
आता हे सांगण्यामागचं कारण काय, तर एखाद्या परिस्थितीत बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे, नाहीतर ती व्यक्ती विसरली जाईल किंवा काही काळाने निरुपयोगी होईल. म्हणजे आपण आपल्या परिस्थितीनुसार बदललं पाहिजे, अडॅप्ट केलं पाहिजे. नाहीतर आपणच आपल्या करिअरच्या मार्गातला एक अडथळा बनून राहू. सो एम्प्लॉयबिलिटी म्हणजेच रोजगार. रोजगार म्हणजे काय, तर कर्तृत्व, आकलन, वैयक्तिक गुणधर्म यांचा एक समूह, आणि यामुळे एखाद्या रोजगाराची शक्यता निर्माण होते आणि निवडलेल्या व्यवसायांमध्ये यशस्वी होण्यास ज्याचा फायदा स्वतःला, आपल्या इतर कोलिग्सना आणि त्याचबरोबर समाजासकट अर्थव्यवस्थेला सुद्धा होतो. जेव्हा तुम्ही मार्केटमध्ये याल किंवा जेव्हा तुम्ही एखादं करिअर निवडून एखाद्या कंपनीसाठी म्हणा किंवा स्वतःसाठी काम करायला लागाल, तेव्हा तुम्ही या मार्केटचे, या इकॉनॉमीचे, या अर्थव्यवस्थेचे एक घटक व्हाल. आणि तेव्हा जेव्हा तुम्ही एका मोठ्या व्यवस्थेचे घटक असता, तेव्हा तुम्हाला कौशल्य असणं खूप महत्वाचं आहे. रोजगाराची कौशल्य ही जवळपास प्रत्येक नोकरीमध्ये आवश्यक असलेली मुख्य कौशल्य व वैशिष्ट्ये आहेत. ही सामान्य कौशल्य आहेत जी एखाद्या संस्थेत इच्छित बनवतात. म्हणजे त्या संस्थेला वाटलं पाहिजे की हा मुलगा किंवा ही मुलगी आपल्या संस्थेत त्यांनी असलं पाहिजे, त्यांनी आपल्यासाठी काम केलं पाहिजे, त्यांनी आपल्या संस्थेची सुद्धा वृद्धी होईल, त्याचबरोबर त्या व्यक्तीची सुद्धा. तर काय आहे त्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आणि का त्या इम्पॉर्टंट आहेत हे आपण पाहिलं, पण काय आहेत त्या, तर अडॅप्टेबिलिटी आणि फ्लेक्झिबिलिटी, दॅट इज अनुकूलता आणि लवचिकता. अडॅप्टेबिलिटी बद्दल मी मगाशी जसं बोललो त्या ब्रिज बद्दल, की आपण परिस्थितीनुसार अनुकूल वातावरण किंवा अनुकूल मानसिकता निर्माण करायला शिकलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर आपण आपल्या चॉईसेस मध्ये म्हणा किंवा एकंदर अप्रोच मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी ठेवली पाहिजे. त्याच्यानंतर येतं कम्युनिकेशन अँड इमोशनल इंटेलिजन्स, म्हणजेच भावनिक बुद्धिमत्ता आणि संप्रेषण कौशल्य. तर आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कम्युनिकेशन किती इम्पॉर्टंट आहे, आणि कम्युनिकेशन असेल तरच समोरच्याला कळतं की आपण काय म्हणतोय. आणि त्याचबरोबर एम्पथी असणं खूप गरजेचं आहे, इमोशनल इंटेलिजन्स. त्यानंतर कार्यसंघ आणि सहयोग, एकमेकांबरोबर राहून काम करता आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर लीडरशिप, नेतृत्व. नेता हा केवळ एक चांगला संघाचा खेळाडू नसतो, तर संपूर्ण संघ तयार करण्यात आणि नेतृत्व करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारा व्यक्ती असतो. आपल्या कार्यसंघाचे यश आपल्या हातात आहे व त्याची योजना, व्यवस्थापन आणि अवघड निर्णय घेण्याची क्षमता ही एखाद्या नेत्याकडे असावी लागते. आणि जसं इथे लिहिलंय, टुडे अ रीडर टुमॉरो अ लीडर, म्हणजे आपण मराठीत जे म्हणतो की वाचाल तर वाचाल. तर माझी तुम्हा सगळ्या मुलांना विनंती आहे, किंवा इनफॅक्ट मला वाटतंय तुम्ही बऱ्यापैकी पुस्तकं वाचत असाल, बट जर वाचत नसाल तर सुरुवात करा. इट इज अ वंडरफुल वर्ल्ड. द मोर यू रीड, जेवढं तुम्ही जास्ती वाचाल तेवढं जास्ती तुम्हाला तुमच्या डोक्याला खाद्य मिळेल.
आणि सतत जेव्हा आपल्या डोक्यात काही ना काहीतरी विचार चालू राहतात प्रोडक्टिव्ह, तेव्हा त्यातनं नक्कीच काहीतरी प्रोडक्टिव्ह घडतं. टाइम मॅनेजमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यात एनर्जी, अटेन्शन, टाइम या सगळ्यांचं जेव्हा एकत्रीकरण होतं तेव्हा आपण खूप एक्झॉस्ट होण्याचे चान्सेस असतात. तर वेळेचं व्यवस्थित व्यवस्थापन केलं पाहिजे आणि कामं लांबणीवर टाकणं कमी केलं पाहिजे. कारण असं बऱ्याच वेळेला होतं की आपण कामं लांबणीवर टाकतो आणि नंतर करू, हा सबमिशन आहे ना, उद्या करू, ठीक आहे. या ऍटिट्यूडनी जर पुढे जायचं असेल तर पुढे जाता येणार नाही. तुम्हाला वेळेचं नियोजन करायला लागेल, तरच तुम्हाला एकाच वेळी म्हणजे ॲट द सेम टाइम यू कॅन ऑप्ट फॉर मल्टिपल थिंग्स. तुम्ही अनेक गोष्टी एकाच वेळेला करू शकता जर तुम्ही त्या गोष्टी प्रॉपरली टाइम केल्या तर. त्याचबरोबर स्ट्रेस मॅनेजमेंट, जसं अनघा मॅम नी सांगितलं की जेव्हा तुम्ही एखादं फील्ड निवडाल आणि त्याच्यातच तुम्ही काम करायला लागाल, तेव्हा साहजिक आहे की स्ट्रेस येणार, कारण काम खूप असेल. पण या स्ट्रेस ला सुद्धा आपल्याला मॅनेज करता आलं पाहिजे आणि स्ट्रेस हा संपूर्णपणे वाईट आहे असंही सुद्धा नाही. स्ट्रेस असेल तर एक प्रेशर थोडंसं मेंटेन राहतं आपल्यावरती आणि इट कीप्स आवर एफिशियन्सी इन चेक. त्याच्यानंतर डिजिटल कम्युनिकेशन, जे जसं कम्युनिकेशन इंटरपर्सनली खूप इम्पॉर्टंट आहे, तसंच डिजिटल माध्यमांवर म्हणजे ईमेल कसे पाठवावे किंवा आपल्या सीव्ही कसा असावा, या सगळ्या गोष्टी सुद्धा खूप महत्वाच्या आहेत. त्याच्याबरोबर डेटा लिटरसी, एखादा डेटा सेट जर तुमच्याकडे असेल किंवा कुठलीही माहिती तुम्हाला आली, तुमच्यापर्यंत पोहोचली आणि ती तुम्हाला रोचक किंवा रंजक वाटली, तर ती माहिती ती रोचक आणि रंजक वाटली, त्याचबरोबर ती तुम्हाला समोर कोणाला तरी प्रेझेंट करायची किंवा सांगायची आहे, तर तुम्ही ती स्टोरी टेलिंगच्या माध्यमातून करू शकता. पण त्यासाठी पहिले तुम्हाला ती माहिती अॅनलाइज करायला लागेल, मग ती इंटरप्रेट करायला लागेल, त्यात क्लॅरिटी शोधावी लागेल. त्यानंतर तुम्ही ती जेवढी लोकांना नरेट कराल, तेवढी क्लॅरिटी तुम्हाला त्या बाबतीत येत जाईल. तर अनेक गोष्टींची माहिती असणं आणि माहिती घेत राहणं सतत, हे खूप महत्वाचं ठरतं करिअरच्या दृष्टिकोनातनं. आता जॉब ऍप्लिकेशनसाठी काय काय गरजेचं आहे, तर हे आता स्वतःसाठी आहे की सेल्फ डिस्कव्हरी, म्हणजे स्वतःबद्दलची माहिती असणं महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर क्वालिफिकेशन, जे शिक्षण तुम्ही घ्याल ते महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर मेकिंग एन इन्फॉर्म चॉईस, म्हणजे जसं अनघा मॅम म्हणल्या की 4 ऑप्शन्स असावेत. त्यानंतर पर्सेंटेज बेसिसवर, म्हणजे तुम्हाला एखादा ऑप्शन किती आवडतोय किंवा किती टक्के तुम्ही त्याच्यामध्ये पूर्णपणे काम करू शकता आणि काम करता करता त्याच्यातनं अर्थार्जन होतंय का हे सुद्धा पाहिलं पाहिजे. त्याचबरोबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्सचा सुद्धा विचार केला पाहिजे, की ज्याच्याबद्दल आपण आता बोललो, की कुठल्याही फील्डमध्ये असो, या सगळ्या स्किल्स जर असतील तर तुम्ही निश्चितच पुढे जाल. It is common when joining the workforce or changing a career path to have little or no experience
Umang, I guess you're on mute, Umang. Umang, आम्हाला तुमची आवाज येत नाही. You're on mute. Yes, sir. Yes, sir. I am sorry. ओके, सो आता आपण बोलूया युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईच्या गरवारे इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट बद्दल, ज्यांच्यामुळे आणि त्याचबरोबर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन आणि डेल टेक्नॉलॉजीज ज्यांच्यामुळे आपण आज इथे आहोत आणि हा सेमिनार करतोय. तर ह्या इन्स्टिट्यूट मध्ये अनेक कोर्सेस अवेलेबल आहेत जे तुम्हाला तुमच्या करिअर पाथ वर पुढे जाण्यासाठी तुम्हाला नक्कीच मदत करू शकतात. त्यामध्ये 12वी नंतर तुम्हाला अंडर ग्रॅज्युएट बॅचलर्स डिग्रीज आहेत, त्याच्याबरोबर अंडर ग्रॅज्युएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स आहेत. तसंच पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे ग्रॅज्युएशन तुमचं झाल्यानंतर एखादा मास्टर्स कोर्स सुद्धा फुल टाइम आपल्याकडे अवेलेबल आहे आणि पार्ट टाइम मध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. आणि बरेच ऑप्शन्स आहेत, बऱ्याच स्ट्रीम्स आहेत आणि अपॉर्च्युनिटीज सुद्धा खूप आहेत. सो ह्या सगळ्या फील्ड्स आहेत जसं की ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मॅनेजमेंट, ॲग्री बिझनेस मॅनेजमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट, पेन टेक्नॉलॉजी, स्पोर्ट्स, कॅपिटल मार्केट्स, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, स्क्रीन रायटिंग, फायनान्शियल मार्केट, स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट. तर देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन्स दॅट इज अवेलेबल with GICDE, and I would like to once again thank Manisha Ghevde ma'am, Satish Chindarkar sir, and all the people that have been instrumental in organizing this workshop for these young individuals. आणि तुम्हा सगळ्यांचे सुद्धा आभार की तुम्ही इथे आलात. आता आपण चेतन सरांकडे जाऊया. चेतन सर आपल्याला पुढे गायडन्स देतील. So Chetan sir, I would request you to introduce yourself please and then go ahead with your presentation, sir. Thank you, Umang. First of all, I would like to thank the principal of Anuyog College and the career mentor who has given us this opportunity to come to the students and talk to them about this career mentor workshop and career guidance. मुलांनो, आता मला ना एकदम क्विकली तुमचे चॅट वरती मेसेजेस बघायचे आहेत. आता खूप वेळ झाला आपण काही चॅट वरती बघत नाहीये, तर मला ना चॅट वरती तुम्ही मेसेज टाकून सांगा की नक्की तुम्ही कोणत्या डिव्हिजनचे, म्हणजे आर्ट्सचे आहात, कॉमर्सचे आहेत की सायन्सचे आहात सगळे. तर तुम्ही मला चॅट वरती जरा टाकाल का, आर्ट्स, कॉमर्स की सायन्स? सर मुलं 9वी 10वीचे आहेत. अच्छा, ओके, 9वी 10वी ते मुले आहेत का? ठीक आहे. Yes, तर sir. मग एक क्विक आयडिया मी मुलांना तुम्हाला सगळ्यांना द्यायचं सांगतोय की आता तुम्ही जेव्हा 9वी आणि 10वी म्हणजे 10वी क्लिअर कराल, पण त्या आधी 9वी मध्ये आहात तुम्ही, तर तुम्हाला एक चान्स आहे आतापासून सगळ्या गोष्टी प्लॅन करायला. ते सगळ्यांनी आता सांगितलंच आहेत, पण तुम्हाला मी माझी स्टोरी सांगतो. तर मी राहायला कल्याणला आहे आणि माझं नाव चेतन सोमकुवर. मी आता गरवारे शिक्षण संस्थामध्ये ऍज अ टीचर म्हणून आहे आणि मी टुरिझम आणि रिटेल आणि मॅनेजमेंट अशा काही कोर्सेसला शिकवतो. त्या व्यतिरिक्त मी स्वतः एक टूर मॅनेजर होतो थॉमस कुक मध्ये आणि मी खूप म्हणजे 17 कंट्रीज फिरून आलोय. आणि म्हणजे फिरून म्हणजे कामासाठी मी टूर घेऊन जायचो बाहेर परदेशी. आणि MTDC हा नाव तुम्ही ऐकला असेल का माहिती नाही, पण महाराष्ट्र टुरिझम म्हणजे महाराष्ट्राचं पर्यटन जे डिपार्टमेंट आहे त्यांचा एक एक्झाम असते. जर ती एक्झाम दिली तर तुम्ही गाईड बनतात मुंबईचे. तर मी मुंबईचा गाईड सुद्धा आहे आणि मी जे परदेशाहून लोक येतात, जे फॉरेनर्स येतात, त्यांना मी इंडियामध्ये फिरवायचो, म्हणजे मुंबईमध्ये स्पेसिफिकली फिरवायचो. पण आता तुम्ही बघितलंय की कोविड सिच्युएशन आलंय, तर हे तुम्ही आता 10वीत जर जाल, 9वीतून 10वीत जाल आणि 10वीतून पास व्हाल, तर त्यानंतर तुम्ही तुमचा आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स काय तुम्ही चूज केलं, त्यानंतर असं पुढे जाऊन तुम्हाला वाटलं की अरे बाबा माझ्याकडनं काहीतरी चुकलंय, तर मी त्यावेळेसाठी तुम्हाला मी सांगणार की बघा, काळजी करू नका, प्लॅन तर तुम्ही कराच, बट अनसर्टिनिटी कायम असते आणि अनसर्टिनिटीला कुणीच टाळू शकत नाही. म्हणजे काळाची गरज जी असेल त्या हिशोबाने तुम्हाला तुमचा करिअर थोडा कधी कधी अपडेट करावा लागतो किंवा तुमचा गोल थोडासा चेंज किंवा
आय विल से छोटासा एक डायव्हर्जन किंवा छोटा शॉर्टकट पण नाही म्हणू शकत, पण एक रस्ता छोटा काढू शकतो आपण त्यात. ज्याने तुम्हाला तुमच्या गोल पर्यंत म्हणजे एक सक्सेसफुल लाईफ कशी तुम्हाला काढायची त्याच्याबद्दल तुम्ही पोहोचू शकता. तर मी पण असंच कल्याणमधनं पास आउट झालो, 10वी 12वी केली कॉमर्स मधनं आणि मग ग्रॅज्युएशन केलं कॉमर्स. त्यानंतर पुढे मी आता ग्रॅज्युएशन करायचं तर असं होतं की सगळे मित्र आहेत त्यांनी कॉमर्स घेतलंय 12वी नंतर म्हणून मी पण घेतलं आणि ग्रॅज्युएशनला पण मित्रांनी घेतलं म्हणून मी घेतलं. पण त्यानंतर माझ्या मित्रांमधनं एकाने ना मुंबई विद्यापीठात जाऊन चौकशी केली होती की असे काही कोर्सेस आहेत का ग्रॅज्युएशनच्या नंतरचे. तर त्यामुळे मला समजलं की एक पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचा कोर्स आहे, तो मी जाऊन केला. एक 2011 साली मी तो केला आणि त्यानंतर मी कंपनीज मध्ये केसरी ट्रॅव्हल तुम्ही नाव ऐकलं असेल, ते टीव्ही वरती ऍड पण येते, तशा केसरी मध्ये कामाला लागलो. आणि नंतर मग मी थॉमस कुक मध्ये लागून टूर मॅनेजर म्हणून लोकांना बाहेर परदेशी घेऊन जायचो. सिंगापूर, थायलंड, हाँगकाँग, मकाऊ असं टर्की वगैरे घेऊन जायचो लोकांना दुसऱ्या देशी. तर आता ही जी वेळ आहे ना, मला असं वाटतं की जर मला लवकर समजलं असतं, म्हणजे माझं जर आधीच माहिती पडलं असतं किंवा मी माझं करिअर प्लॅन करायला पाहिजे होतं, तर मी एक 5-6 वर्ष वाचवले असते आणि थोडंसं अजून मला काही एक्सपोजर मिळू शकलं असतं. आता माझ्या सोबत जे मुलं आहेत जे गाईड आहेत मुंबईचे, आता माझं वय 34 पण त्यांचं वय 24 किंवा काही अशी मुलं आहेत जे 22-23च्या वयाचे आहेत. तर ते 24च्या वरतीच युजली तुम्हाला अप्लाय करायचा चान्स असतो. पण 24 वर्ष समजा मी अप्लाय केलं असतं तर आज माझ्याकडे 10 वर्षाचा गायडिंगचा एक्सपिरियन्स असता. आता माझ्याकडे 3 वर्षाचाच आहे. पण मुंबईमध्ये मला 10 वर्षाचा अनुभव असता आणि तेवढंच माझा एक्सपोजर पण वाढला असता. तर बोलायचं तात्पर्य हा आहे की हे विचार करू नका की आपण नंतर बघूया किंवा 10वी पास झाल्यानंतर बघूया, जाऊ द्या ना, काय होत नाही. त्या विचारात राहू नका. सुरुवात करा आत्तापासून आणि ह्या गोष्टीला सिरियसली घ्या. आता उमंग आणि आपल्या अनघा मॅडमने तुम्हाला सांगितलंच आहे की तिची सायकोमेट्रिक टेस्ट आहे. ती ना तुम्ही पिक्चर बघितला असेल थ्री इडियट. थ्री इडियट मध्ये एक नाही बघितलं असेल तर बघा. थ्री इडियट पिक्चर खूप कामाचा आहे. तो करिअर बद्दलच आहे. करिअर कसा घडवायचा किंवा आपल्या आवडीचा करिअर कसा आपल्यासाठी लाईफ टाइम करिअर कसा पण बनवू शकतो. तर त्यामध्ये ना एक एक इंजिनियर असतो, त्याला तसंच म्हणजे एक आपला एक्झाम्पल जो आपल्या सरांनी दिला तसंच की इंजिनिअरिंग असतो, त्याच्या इंजिनियरला फोटोग्राफी आवडते आणि म्हणून तो फोटोग्राफीवरनं मग इंजिनिअरिंग वरनं फोटोग्राफीला जातो. सायकोमेट्रिक टेस्ट तुमच्यासाठी हा ऑप्शन आहे, अपॉर्च्युनिटी आहे, ज्यामुळे तुम्ही स्वतः तर समजूच शकता की तुमची पर्सनॅलिटी काय आणि तुमचा इंटरेस्ट काय, पण ते तुमच्या घरालाही तुम्ही दाखवू शकता लेखी मध्ये. कारण की तुम्हाला एक रिझल्ट येतो त्याचा आणि त्याच्यामध्ये सांगितलं जातं की तुम्हाला काय काय म्हणजे तुमच्यासाठी काय चांगलं असू शकतं. तर तुमची पर्सनॅलिटी काय आहे, तुमचा इंटरेस्ट लेवल काय आहे आणि तुम्हाला कोणते करिअर्स जमतील आणि किंवा तुम्हाला आवडतील किंवा तुम्ही एक्सेल कराल त्याच्यामध्ये, खूप चांगलं कराल. म्हणून ती सायकोमेट्रिक टेस्ट घ्या. तो एनएसडीसीचा आय थिंक चेतन सर इज करू फेसिंग शकता. सम नेटवर्क इश्यू. येस येस सर. तुमचा व्हिडिओ फ्रीज झाला होता आणि ओके ऑडिओ. ओके ओके ओके. इज इट ओके नाव? येस सर येस. तर म्हणूनच मी तुम्हाला सगळ्याच मुलांना एक रिक्वेस्ट करेल की आत्ताची वेळ आहे त्याला तुम्ही घालवू नका. हातातली वेळ आहे आणि फ्रँकली स्पीकिंग बघा मुलांना, आता तुम्ही बघतच आहात कोविडचं सिच्युएशन आहे आणि वाढतच चालल्यात गोष्टी. थिंग्स विल सेटल डाऊन, म्हणजे सगळं होईल बरोबर. पण हा वेळ जो आहे ना तो सोशल मीडियावरती टाइमपास करण्यामध्ये घालवू नका. ठीक आहे. जर तुमच्याकडे मोबाईल फोन असेल किंवा तुमच्या घरी तुम्हाला मोबाईल फोन किंवा वापरायला मिळत असेल तर मी तर सजेस्ट करेल तुम्ही खूप काही असे ऑनलाईन चॅनल्स आहेत युट्यूबचे, त्याच्यामुळे तुम्हाला काही नवीन स्किल्स हे शिकता येईल. आणि हा शब्द आहे ना स्किल्स किंवा हुनर,
याबद्दल खूप आज आपण बोलत आहोत. याचा महत्व काय माहितीये, जर तुमचा हुनर किंवा तुमच्यामध्ये जर एखादा हुनर असेल ना, तर लोक तुम्हाला ऑटोमॅटिकली रिस्पेक्ट करतील आणि ऑटोमॅटिकली तुमचं काम चांगला डिलिव्हर होईल. जेव्हा तुम्ही उद्या कामाला जाल आणि तुमच्यामध्ये एखादा हुनर असेल आणि त्या हुनरला तुम्ही रोज त्यावर काम करत आहात, म्हणजे एकदम सिंपलच गोष्ट म्हटलं की रोज जो जिमला जातो, जो आपली बॉडी बनवतो, त्याला 1 वर्षात त्याची बॉडी बनते, दुसऱ्या वर्षात त्याच्या बॉडीला शेप येतो, तिसऱ्या वर्षी कट्स येतात, चौथ्या वर्षी तो बॉडी बिल्डिंगच्या कॉम्पिटिशनला उतरू शकतो, 5व्या वर्षी तो जिंकू पण शकतो. तर ह्या स्किल्स आहेत ना, यांना हुनरला तुम्हाला शार्प करावं लागेल. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरती काम करत राहावं लागतं. असं नाहीये की तुम्ही एकदा शिकलात आणि ते विसरून म्हणजे झालं असं नाहीये. त्यावर तुम्हाला काम करत राहायला पाहिजे. म्हणून मुलांनो, वेळ आहे आता तुमच्या हातात. ऑनलाईन युट्यूबचे काही चॅनल्स आहेत, ते बघा. काही ऑनलाईन असे कोर्सेस पण आहेत, जसं Udemy म्हणून एक वेबसाईट आहे किंवा Coursera एक वेबसाईट आहे. ह्या वेबसाईट्स वरती ना खूप चांगले चांगले फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस पण आहेत. ते तुम्ही करायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं बोलायला पाहिजे. कम्युनिकेशन. बोलायची सवय ठेवा, बोलायला शिका आणि चांगल्याने बोलायला शिका. म्हणजे तुम्हाला ना चांगले लोक जुडतील आणि त्या हिशोबाने तुम्हाला ग्रोथही मिळेल. सो आता आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे तुमच्याकडे 9वीतला आणि 10वीतला. प्लॅनिंग सुरुवात करायलाच पाहिजे. तुम्ही व्हॉट्सअपवर जरी असाल किंवा काही डिव्हाइस यूज करत असाल, तर मी तर सजेस्ट करेलच की तुम्ही Udemy किंवा Coursera असे काही ऑनलाईन कोर्सेस आहेत, ते बघायलाच पाहिजे. 12वी 11वी-12वी तुमची जेव्हा तुम्ही जाल, तर 11वी-12वीला एक लक्षात ठेवा की तुम्हाला स्पोर्ट्स तर चांगले काढायचेच आहेत, पण तुम्हाला ना बेसिक समजून घ्यायचं आहे. समजा कॉमर्स मध्ये तुम्ही ऍडमिशन घेताय, तर कॉमर्स मध्ये असं असायला पाहिजे की आपल्याला एखादी बॅलन्स शीट बघून समजायला यायला पाहिजे की समोरच्या बिझनेसची, म्हणजे आपण जो बिझनेस बघतोय त्याची येणं किती आहे, देणं किती आहे किंवा किती खर्च आहे, हे समजायला पाहिजे. फक्त नावासाठी अभ्यास करू नका. म्हणजे त्या अभ्यासातलं काहीतरी समजून घ्या स्वतःसाठी आणि ते तुम्हाला पुढे खूप कामात येईल. अजून एक गोष्ट मी जे तुम्हाला सांगू इच्छितो ते असं आहे की फायनान्शियल लिटरसी हा जो टर्म आहे, फायनान्शियल लिटरसी, हा घरी युजली आपल्याला कोणी सांगत नाही किंवा सांगतात पण आपण खूप म्हणजे नजरअंदाज करतो किंवा कॉलेजमध्ये किंवा ज्युनियर कॉलेजमध्ये आपल्या स्कूलमध्ये सर सगळे आपल्याला समजावायचा प्रयत्न करतात की बाळांनो कसं, म्हणजे फायनान्शियल लिटरसी काय असते. तर एकदम थोडक्यात मी सांगतो तुम्हाला. तुम्ही छोटे असाल तेव्हा तुम्हाला मम्मी पप्पांनी किंवा आई वडिलांनी किंवा तुमच्या घरी एखादा पिगी बँक असा तुम्हाला दिला असेल कधीतरी. तर तो पिगी बँक आहे ना, आपल्याला लहानपणी यासाठी देतात की आपल्याला ती सवय लागली पाहिजे सेव्हिंगची. आताची जनरेशन आहे जी, त्याला आपण मिलेनियल्स म्हणतो, त्यांना प्रॉब्लेम असा आहे की ते क्रेडिटची जीवन जगतात. सो इन्स्टेड ऑफ लिव्हिंग दॅट लाईफ, म्हणजे ते करण्यापेक्षा आपण काय करायला पाहिजे की आपण सेव्हिंग कशी सुरुवात करायला पाहिजे. आता मग तुम्ही म्हणाल मला मी तर कमवतच नाहीये, आता कशाला सेव्हिंग कामाची आहे. पण ही जी सवय ना आतापासून तुमच्यामध्ये येणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हाही तुम्ही कामाला लागाल, जर तुम्हाला ही ऑलरेडी सवय असेल की सेव्हिंग कशी करायची, डेफिनेटली तुमचा पुढे जाऊन जो लाईफ सक्सेसफुल बनवायचा फंडा असेल किंवा गोल असेल, तो चांगल्या पद्धतीने तुम्ही अचीव्ह करू शकता. तर फायनान्शियल कसे सांभाळायचे ह्याबद्दल पण तुम्ही पुढे विचार करायलाच पाहिजे. पण आता तरी शिक्षणाकडे लक्ष द्या आणि 9वी मध्ये असाल तर तयारी करा, सुरुवात करा. 10वी मध्ये पण असाल तर तुम्ही एक्झामची तर बघतच आहात. आणि एक एक खूपच गंमत आहे, म्हणजे काय की आता ऑनलाईन एक्झाम्स आहेत, त्यामुळे स्पोर्ट्स पण मुलांचे खूपच छान येत आहेत आणि आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे ते स्पोर्ट्स कसे येत आहेत. तर असं नाही की तुम्ही अभ्यास करत नसाल, अभ्यास करत असाल, पण काय ते इझीनेस थोडं वाढलंय. आपण जेव्हा परीक्षा जायचो तेव्हा ते थोडस टफ असायचं, पण आता काय ऑनलाईन मुळे थोडं इझी झालं. तर ह्या गोष्टीमुळे ना तुम्ही थोडं जास्त एफर्ट्स घेतले पाहिजे, है ना. तुमच्या करिअर बद्दल तुम्ही आतापासून विचार करायला सुरुवात करा. आर्ट्स घेणार, कॉमर्स घेणार की किंवा सायन्स घेणार, त्याबद्दल तुम्ही
ठाम विचार करा. जर तुम्ही असा विचार कराल की एखादा वेगळं काहीतरी आर्ट्स कॉमर्स सायन्सच्या व्यतिरिक्त करायचं आहे, तर ना गरवारे इन्स्टिट्यूट मध्ये काही कोर्सेस आहेत, जसे बॅचलर्स इन रिटेल मॅनेजमेंट. हा जो कोर्स आहे, म्हणजे रिटेलचा हा क्षेत्र आहे ना, हा खूप वास्ट म्हणजे मोठा होत जातोय दिवसादिवस. तुम्ही हेअरपिन बोला किंवा एरोप्लेन बोला, सगळ्यांना एक स्टोर लागतो, रिटेल स्टोर. किंवा तो ऑनलाईन असेल किंवा तो ऑफलाईन असेल, पण त्यांना एक स्टोअरची गरज असतेच. काही प्रोडक्ट म्हणा. पण मुलांनो बघा, तो एक कोर्स आहे बॅचलर्स इन रिटेल मॅनेजमेंट, पण तो आर्ट्स कॉमर्स सायन्स नंतर तुम्ही करू शकता, म्हणजे कोणत्याही स्ट्रीम मधनं गेले तरी पुढे जाऊन करू शकता. त्यानंतर मग एक आहे बॅचलर्स इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम. हा एक चांगला कोर्स आहे. तर ट्रॅव्हल अँड टुरिझम आता भले इंडस्ट्री डाऊन आहे, पण काय आहे की काही जसंच आपली वॅक्सिन रोल आउट झाली कंट्रीमध्ये आणि आपल्या दुसऱ्या कंट्रीज मध्ये 1-1.5 वर्ष जास्तीत जास्त, त्यानंतर लोक वापस फिरायला सुरुवात करतात. आणि आताही लोक फिरायला सुरुवात म्हणजे त्यांनी ऑलरेडी केलीच आहे. लोक लोणावळा किंवा माथेरान किंवा महाबळेश्वर, कोकणात किंवा मालवणात जातच आहेत, गोव्याला जात आहेत. पण कसे जात आहेत? स्वतःच्या गाडीने. आधी काय करायचे? ट्रॅव्हल एजंटकडे जाऊन करायचे बुकिंग. तर ही एक इंडस्ट्री पण खूप छान आहे, ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इंडस्ट्री, ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा करिअर घडवू शकता. त्या व्यतिरिक्त पेंट असा एक पेंट म्हणजे पेंट आपण जो घराला मारतो ना, तोच. पण ते नाही शिकायचं आपल्याला. पेंट कसं मारायचं ते नाही शिकायचंय. पेंट कसा बनतो त्याबद्दल पण एक बॅचलर्स डिग्री, बॅचलर्स इन पेंट टेक्नॉलॉजी. पण ह्या सगळ्या काय आहेत? बॅचलर्स. ते तुम्ही तुमच्या 11वी-12वी म्हणजे तुम्ही आर्ट्स कॉमर्स सायन्स काही घेतलं त्यानंतरही तुम्ही करू शकता असं. तर हे 3 कोर्सेस आहेत जे तुम्ही बॅचलर्स डिग्री मध्ये करू शकतात. पण आता जर तुम्हाला विचार करायचा आहे तुम्ही कोणत्या मार्गाला जायला पाहिजे, तर जर तुम्हाला बोलायला आवडतं, म्हणजे तुम्ही एक टॉकेटिव्ह पर्सन आहात, तर असं काही करिअर बघा ज्याच्यामध्ये तुम्ही बोलतायत. म्हणजे काय काय करिअर्स होऊ शकतात. एक आहे सेल्स. सेल्स मध्ये काय आहे? आपण आपले प्रोडक्ट विकतो. बँक मध्ये पण सेल्स असतात, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्येही असतात, टेलिकॉम मध्ये पण असतात, आणि म्हणजे सगळ्याच क्षेत्रात सेल्स हा आहे, डिपार्टमेंट आहे. सेल्स तुम्ही करू शकता. दुसरं म्हणजे आहे, जर तुम्हाला बोलायला जास्त आवडत नाही, पण तुम्ही तुमचं म्हणजे एक्सेल शीट किंवा कम्प्युटर सोबत तुम्ही चांगले आहात, पुढे जाऊन तुम्ही हळूहळू व्हाल, किंवा तुमची इच्छा आहे की मला कम्प्युटर सोबतच काम करायचं, मला लोकांशी बोलायचं नाही, तर मग बॅक ऑफिस जे म्हणतात त्यासाठी तुम्ही तुमचा करिअर घडवू शकता. तर काय करायचं नक्की? त्यामध्ये तुम्ही तुमचे एक्सेल शीट किंवा तुमचं म्हणजे तुम्ही कॉमर्स बॅकग्राऊंड मध्ये असाल किंवा कॉमर्स जर चूज केला, तर तुम्ही एखाद्या बॅक ऑफिस मध्ये किंवा मग जसं बीएससी आयटी किंवा बीएससी सीएस करून तुम्ही डेटा मध्ये पण जाऊ शकता, जिथे लोकांसोबत तुम्ही डायरेक्टली इंटरॅक्ट करत नाहीये, पण तुम्ही बॅक बॅक म्हणजे बॅकग्राऊंड मध्ये काम करताय. फ्रंट मध्ये नाही, तुम्ही बॅक मध्ये आहात. त्या आहेत अशा लोकांसाठी जे थोडे शाय आहेत, बोलायला ज्यांना जास्त आवडत नाही. आणि जर अशी काही मुलं असतील ज्यांना बोलायला आवडतं आणि शिकवायलाही आवडतं, तर टीचिंग पण एक अशी इंडस्ट्री आहे जी खूप छान आहे. आणि एक आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःला थोडं स्किल्स ह्या सगळ्याच म्हणजे तुम्हाला शार्प करावे लागतात. तर ह्या होत्या काही इंडस्ट्रीज ज्या तुम्ही जाऊ शकता आणि करू शकता. टुरिझम बद्दल माझी खूपच छान एक्सपिरियन्स आहे माझा, आणि येणाऱ्या वेळामध्ये खरं मध्ये टुरिझम खूपच छान होणार आहे. बस हे 1.5 वर्ष 2 वर्ष आपल्याला मला वाटतं कठीण जाणार आहेत अजून. त्यानंतर मग आपले ऑलरेडी इंडियामध्ये 136 करोड लोक आहेत, म्हणजे 136 करोड आबादी आपली. आणि विचार करायचा समजा जी हे लोक आहेत ती अजून एक 8-10 वर्षानंतर, म्हणजे जेव्हापर्यंत तुम्ही तुमची ग्रॅज्युएशन संपवाल आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन संपवाल, तोपर्यंत ही पण लोक कामाला लागतील आणि तेही त्यांचा पगार कमवायला सुरू करतील. ते काय करणार आहे? ते पण फिरायलाच जाणार आहेत. तर लोक फिरणारच आहेत, हे एक आहे. म्हणून टुरिझम इंडस्ट्री पण खूप छान करणार आहे येणाऱ्या काही वेळ. पण आता एक दीड वर्ष तरी कमीत कमी थोडं कठीण आहे सगळ्यांसाठी. आता तुमचे काही प्रश्न असतील तर मी ते घ्यायला तयार आहे. तुम्हाला काय विचार असेल तर मुलांना तुम्ही प्लीज अनम्यूट करून स्वतःहून विचारा की तुम्हाला काय विचार असेल.
माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? हॅलो, माईक चेक. उमंग, कॅन यू हिअर मी? येतोय ना आवाज? येतो. अच्छा अच्छा. थँक्यू येस सर, येस. थँक्यू. मुलांनो, असं पण असेल ना तुमच्यामधनं कोणीतरी म्हणजे विचार करत असेल की मला पोलीस भरतीला वगैरे जायचंय, तर ते पण एक ऑप्शन आहे हा. म्हणजे तुम्ही तुमच्या 12th स्टँडर्ड नंतर आय विल सजेस्ट, पण तुम्ही तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करालच. खूपच महत्वाचं आजच्या काळामध्ये ग्रॅज्युएशन कमीत कमी करायलाच पाहिजे. पण साइड बाय साइड जर तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉबच्या एक्झाम्स द्यायच्या असतील तर द्यायलाच पाहिजे. आता तुम्ही ऐकलं असेल काही बँक्स पण आता प्रायव्हेटाईज झाल्या, पण तरी खूप काही अशा क्षेत्र आहेत जे गव्हर्नमेंट ठेवणारच आहे. जसं पोलीस प्रायव्हेट कधीच नाही होणार आहे ना. जे आता मिलिटरी मध्ये जायला, आर्मी मध्ये जायचे, त्यांना एअरफोर्स मध्ये जायचं, ह्या कधी प्रायव्हेट होणारच नाही, सेंट्रल कडेच राहणार आहेत. म्हणून काही गोष्टी ज्याच्यामध्ये तुम्ही करिअर घडवू शकता त्यावरती तुम्ही लक्ष द्यायला पाहिजे. मी प्रश्नांची वाट बघत आहे चॅट मध्ये. जर तुम्ही चॅट मध्ये पण तुम्हाला मुलांना जर प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही प्लीज विचारा. नमस्कार सर. हो, हॅलो. नमस्कार. हा सर, म्हणजे नमस्कार. मुलं चॅटमध्ये बोलतील आणि ते प्रश्न विचारतीलच. तर मला ही हो. एक अशी मनामध्ये शंका होती, ती मी तुम्हाला विचारते, की सर 10वी नंतर पण आजकाल भरपूर कोर्सेस आहेत, जे करता येतात. 12वी नंतर आहेत, ग्रॅज्युएशन नंतर आहेत. सो म्हणजे मला असं विचारायचं की कुठलं चांगलं आहे? म्हणजे 10वी कसं त्यांचं वय थोडंसं कदाचित जास्त मॅच्युरिटी नसते. मग लगेच आपण त्यांना कोर्सला किंवा डिप्लोमा वगैरे करणार आणि लगेच जॉब, म्हणजे ती जॉबची जी गॅरंटी ती लवकर असते. मग हाही पालकांना असं वाटतं किंवा इव्हन मुलांनाही की मी लवकर कमवायला लागलो. मग यामध्ये मानसिकता आहे किंवा इतर काही ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा जर विचार केला तर तुम्हाला म्हणजे काय असं नेमकं काय योग्य वाटतं? बरोबर. तर मनीषी मॅडम, बघा आता असं आहे की जर मी थोडासा एक विचार केला की सगळेच जी फॅमिलीज असतात त्या वेल टू डू म्हणजे असू शकतात आणि नसू पण शकतात. तर ज्या फॅमिलीज वेल टू डू नसतात त्यांकडे तर अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे स्पेंड करायची, म्हणजे अशा काही कोर्सेस साठी पैसा लावायचा, ते थोडंसं कठीण असतं त्यांच्यासाठी. तर असं नाहीये की जे मुलं विचार करतात की मला पैसे कमवायला पाहिजे ते चुकीचं आहे, असं नाही बोलू शकत. पण त्यांनी शिक्षणाकडे पण लक्ष द्यायला पाहिजे. तर जे मुलं आहेत त्यांना म्हणजे अपॉर्च्युनिटी किंवा असं म्हणजे प्रॉब्लेम आहे घरी, ज्यांच्याकडे पैशाची थोडीशी प्रॉब्लेम असेल घरी, त्या मुलांसाठी काय करता येतं? त्या मुलांसाठी पण ऑप्शन्स आहेत ना. त्यांनी पण आपला ग्रॅज्युएशन केलंच पाहिजे. आणि जर त्यांना साइड बाय साइड काम करायचं तेही करू शकतात. पण शिक्षण सोडू नका तुमचं. शिक्षण तुम्ही केलंच पाहिजे. शिक्षण कसं करायचं ते सांगतो मी. 11वी-12वी तुम्ही फुल टाइम मध्ये करू शकतात किंवा बाहेरूनही करू शकतात. 12वीची एक्झाम देऊ शकतात. दुसरी गोष्ट असं आहे की तुम्ही नाईट कॉलेजेस जे आहेत, खूप नाईट कॉलेजेस, जसं आता आपलं सांताक्रूजला हिंद सेवा आहे. नंतर मग चेंबूरला आहे महात्मा एज्युकेशन सोसायटी आहे. आणि असे खूप कॉलेजेस जे नाईट मध्येही चालतात आणि चांगले चांगले कोर्सेस आहेत त्यांच्याकडे. म्हणजे BSc IT, BSc CS, त्यानंतर मग BAF आहे, BPI आहे, BMS आहे. आणि मी खरं सांगतो, कधी कोणी असं विचारत नाही तुम्हाला, जर पास आउट झाले की तुम्ही डे कॉलेज केलंय की नाईट कॉलेज केलंय, हे नाही विचारणार तुम्हाला. तुमच्याकडे डिग्री आहे का आणि तुम्हाला काम येतं का. तर मुलांनो, असं पण असू शकतं की तुमच्याकडे काही मुलांकडे खरं मध्ये परिस्थिती जर जर असेल नसेल बरी, तर तुम्ही तरी काम करून तुमचं शिक्षण पूर्ण करू शकता. शिक्षण सोडायची गरज नाही. शिक्षण करायलाच पाहिजे. त्यासाठीच मी तुम्हाला तो पर्याय दिलाय. पण असं आहे की जर तुम्ही फुल टाइम मध्ये कराल ना, तर तुम्हाला स्कोप चांगला असतो, जास्त असतो. तुमचा इंटरेस्ट जास्त शिक्षणामध्ये राहतो. काय जर तुम्ही पार्ट टाइम मध्ये किंवा नाईट कॉलेज वगैरे केलं ना, तर होतं काय की तुम्ही पैशांकडे मग खेचले जाता. मग माणूस काय करतो, मग परीक्षा देत नाही, मग जाऊ दे ना, मला माझा पगार येतोय. त्यामुळे कसं होतं की मुलांची मग ती अभ्यास तिथे खंडित होतो आणि मग शिक्षण पुढे जात. तर ते एक आहे ज्याच्यामुळे मला सांगायचं होतं की विचार करून तुम्ही डिसिजन घ्या. असं
घाई गडबडीत कधीच काही करू नका. आणि जर नाही समजत असेल तुम्हाला तर एनिवेज आमची ईमेल आयडी आम्ही तुम्हाला देऊनच ठेवू. काही असेल तर प्लीज मुलांना तुम्ही विचारा. पण ऑप्शन्स दोन्ही आहेत, म्हणजे रेग्युलर कॉलेज पण आहे आणि नाईट कॉलेजचा पण ऑप्शन्स असतातच मुलांसाठी. दोघंही ऑप्शन्स आहेत, पण ते पूर्ण करायला पाहिजे. मधातून सोडून त्याला चालणार नाही. ती जिद्द असली पाहिजे की मला माझी ग्रॅज्युएशन पूर्ण करायलाच पाहिजे. आणि आजकाल तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी पण मुलांना मी तुम्हाला सांगतो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये पण मी स्वतः माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन जो सिडनम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज आहे तिथून केलंय, चर्चगेटला. मी राहायला कल्याणला होतो आणि जायचो मी चर्चगेटला. माझा कॉलेज जो होता तो सुटायचा 10-10:30ला. म्हणजे घरी यायला मला 12:30 वाजायचे. मी कधी 10:30, 11:30, 10:30, 11:45 ट्रेन पकडायचो तिथून. आणि मग घरी येता येता माझे होऊन जायचे 12, 12:15 जवळपास. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी वापस कामाला जायला लागायचं. मग मी ती जिद्द ठेवलेली की मला माझं मास्टर्स कम्प्लीट करायचंच आहे. म्हणून ती जिद्द तुमच्याकडे असला पाहिजे की तुम्हाला कसंही करून ते तुमचं शिक्षण पूर्ण करायचंय. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नवीन काहीतरी स्किल्स शिकायची. समजा बोलायला आवडतं तर बोलायची हुनर कसं शिकायचं, आपण बोलायचं, किती बोलायचं, कधी बोलायचं आणि कुठे बोलायचं, किंवा आपल्या त्या बोलण्याच्या स्किल्सला कसं आपण एनहान्स करू शकतो, या गोष्टींवरती जरा काम करायला पाहिजे. तर मी ना आता चॅट बॉक्स वरती आताही बघत आहे, पण तुमचे काही प्रश्न येत नाहीत मुलांना. घाबरलात का तुम्ही? विचारायला पाहिजे, असं काही काळजी करायची नाही. मुलांना विनंती जर आहे की तुम्हाला जर काही तुम्हाला असतील प्रश्न तुम्ही विचारा, म्हणजे तुम्हाला उत्तर देता येईल मला. अदरवाईज आता आपण काय म्हणजे आर्ट्स, सर कॉमर्स, सायन्स हे ऑप्शन तर असतातच. पण त्या सायन्स मध्ये काय आहे की सायन्स घेतलं की तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी थोडे जास्त असतात. तुम्हाला बीसीएस किंवा बीएससी आयटी, बीसीए ह्या सगळ्या कोर्सेसला पण जाता येतं. कॉमर्स घेतल्याने थोडं कठीण आहे, म्हणजे पॉसिबलच नाहीये. तुमच्यासाठी तो ऑप्शन्स बंद होतात. म्हणजे पण सर असंही असेल की सायन्स घेतल्यानंतर कोणाला मॅथ्स थोडं कठीण वाटत असेल तर त्यामुळे कॉमर्सचाही ऑप्शन चांगला आहे, असं नाही की नाही. कॉमर्स मध्ये पुढे बीबीआय, बँकिंग अँड इन्शुरन्स असाही कोर्स आहे, अकाउंटिंग अँड फायनान्स असाही कोर्स आहे. तर तुम्ही करिअर घडवू शकता. पण त्यासाठीच समजायला गरजेचं आहे की तुमचं पर्सनॅलिटी काय आहे आणि तुमची इंटरेस्ट लेवल काय. म्हणून ती सायकोमेट्रिक टेस्ट घ्यायलाच पाहिजे. सर मी जसं तुम्ही म्हणलात की करिअरच्या सुरुवातीला, म्हणजे आता ही मुलं 9वी-10वीत आहेत. ओके, आय थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चन्स कमिंग अप. मनीषा मॅडम, तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारायचा आहे किंवा गणेश सर तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारायचा असेल तुम्ही विचारू शकता मुलांच्या बाजूने. येस, आमचे काही शिक्षकही आज इथे उपस्थित आहेत. तर मी एकच मिनिट, मला आवाज येत नाही. ओके, आता येतोय का आवाज? हॅलो. हा, येतोय, बोला. हा, अस्मिता मॅम, गणेश सावंत सर व आपले इतर सहभागी शिक्षक यांना माझी विनंती आहे की आपल्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं जर आपण काही प्रश्न त्यांना विचाराल तर चांगलं होईल. येस, अस्मिता मॅम. दिलीप जाधव सर, आपण पण आमचे सिनियर टीचर आज इथे उपस्थित आहेत. सो दिलीप जाधव सर, आपण जर काही क्वेश्चन तुम्हाला आजवर मुलांनी जे विचारले असतील करिअरच्या संदर्भात, ते जरी सरांना विचारलं तर आपल्याला छान गायडन्स मिळेल त्यावर. ओके, मगाशी विचारलं, परत मी सरांना विचारतो, सोमकोर सरांना. सर, आमचे विद्यार्थी इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन मधले आहेत. बरोबर. म्हणजे बऱ्याचशा प्रमाणात. बरोबर. तर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन मधल्या मुलांना करिअर करत असताना, म्हणजे सायन्स असेल, आर्ट्स आणि कॉमर्स असेल, आमच्याकडे जास्तीत जास्त विद्यार्थी, किंबहुना तुम्हाला माहिती असेल की मुंबईमधले जास्तीत जास्त विद्यार्थी 75% हे कॉमर्सकडे वळतात. तर वीकर सेक्शन मधल्या विद्यार्थ्यांनी करिअर निवडत असताना नक्की कुटुंबाचा आणि इकॉनॉमिकली कसा विचार करावा आणि पुढे जावं, याविषयी जरा त्यांना मार्गदर्शन करा. थँक्यू सर, खूपच चांगला प्रश्न.
आता मुलांनो हे बघा, तुम्हाला एक आपली एकदम बेसिक गोष्ट आहे की जरी समजा आपल्या घरी फायनान्शियली आपण एवढे स्ट्रॉंग खूप जास्त नसलो तरी आज आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्सची फीज एवढी खूप डिफरंट नाही आहे. तर सुरुवातीचा जो तुमचा पहिला टप्पा आहे जो 10वी नंतरचा, तो 11वी-12वीचा, त्यामध्ये जर तुम्ही सायन्स जरी घेतलं, त्यापुढे तुम्हाला ना बीएससी आयटी किंवा बीएससी सीएस म्हणजे बीएससी आयटी म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि बीएससी सीएस म्हणजे बॅचलर्स इन सायन्स इन कम्प्युटर सायन्स. ओके, त्याच्यानंतर बीएससी सीए पण आहे, कम्प्युटर ऍप्लिकेशन. असे काही कोर्सेस आहेत. हे मी का नाव घेतोय माहितीये मुलांनो, तुम्ही जेव्हा तुमचं 11वी-12वी द्याल सायन्स मधनं, तर तुम्ही एलिजिबल होतात अशा काही बॅचलर्स डिग्रीच्या कोर्सेसला जे कम्प्युटर इंडस्ट्रीचे आहेत कोर्सेस. आणि येणारा वेळ जो आहे तो कम्प्युटरशी जुडलेला आहे. आता काही मुलं आहेत ती इंजिनिअरिंग साठी पण जायलाच पाहिजे, पण समजा आपल्याकडे तेवढी फायनान्शियली स्ट्रॉंग कॅपेबिलिटी नसली तर तुम्ही ना बीएससी आयटी करून किंवा बीएससी सीएस करून तुम्हाला कोडिंग वगैरे तर येतेच, म्हणजे त्यावेळेला तुम्हाला हळूहळू कोडिंग शिकतात तुम्ही. तर तुम्ही ऍज अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर किंवा कोडिंगचा टेस्टर किंवा मग सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट असे काही तुम्ही पदवी पुढे जाऊन मिळवू शकता. तर असं नाहीये की तुम्ही आता आपल्याकडे एवढं आत्ता स्ट्रॉंग नाहीये, पण काही कोर्सेस जे खूप स्वस्त आहात, म्हणजे खूप जास्त महाग नाहीयेत. आणि त्या कोर्सेसचं कसं आहे, तुम्ही जेव्हा तुमची 12वी सायन्स मधनं पास आउट केली ना, की तुम्हाला त्या कोर्सेस मध्ये इंटर्नशिप पण मिळते. म्हणजे तो कोर्सही चालतो, तुमचा ग्रॅज्युएशनही चालेल, 12वी नंतर तुमची ग्रॅज्युएशनही चालेल आणि त्यासोबतच तुम्हाला इंटर्नशिप असा एक ऑपॉर्च्युनिटी पण मिळतो ज्याच्यामध्ये तुम्ही थोडासा वेळ तुमच्या कामाला पण देतात. आता ते का कॉलेजनी सुरू केलेत बाकीच्या मी तुम्हाला सांगतो. कारण की कॉलेजलाही समजलंय की डिग्री कॉलेजला हे समजलंय की मुलांना फक्त अभ्यास देऊन हा पूर्ण होत नाही, त्याला तो स्किल शिकण्यासाठी त्याला काम करावंच लागतं. म्हणून इंटर्नशिप मध्ये पण मुलं एक 9-10 हजार रुपये पैसे कमवतातच. आणि समजा 9-10 हजार रुपये त्यांना मिळालेच इंटर्नशिप मध्ये, किंवा समजा 5,000 जरी मिळाले तरी वर्षभरात 60,000 रुपये जमतात. आणि महागातला कोर्स म्हणजे 30,000च्या वरती त्याची फीस असेलच अंदाजा पकडा, तेही तुम्ही करू शकतात. मग बोलायचा हे अर्थ आहे की असे खूप काही कोर्सेस आहेत जे आपल्यासाठी ओपन आहेत पण आपल्याला माहिती नाहीयेत, पण ते तुम्ही करू शकतात. कसं? नाईट डिग्री कॉलेजेस आहेत किंवा काही असे कोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये इंटर्नशिप आहे. तुमच्याकडे 2 चान्सेस असतात, किंवा तुम्ही असा काही कोर्स घ्या ज्याच्यामध्ये इंटर्नशिप आहे, किंवा तुम्ही असा काही कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्या जो नाईट कॉलेज आहे आणि तिथे तो तुमच्या आवडीचा कोर्स असायला पाहिजे. मग तुमची आवड आधी समजून घ्या, त्यानंतर तुम्ही जमलं तर सायन्स साठी ऍडमिशन घ्या. चान्सेस जास्त ठेवा सायन्स साठी, कारण की सायन्स नंतर तुम्हाला अव्हेन्यूज ओपन होतात खूप. सायन्सच्या आणि कॉमर्सच्या फीज मध्ये काय खूपसा डिफरन्स नसतो, पण सायन्स नंतर ऑपॉर्च्युनिटी जास्त असतात. म्हणून जमेल आणि होईल तर जमलं तर तुम्ही सायन्स साठी म्हणजे 11वीला ऍडमिशन घ्या आणि त्यानंतर पुढचं किंवा इंटर्नशिप वाला डिग्री करा किंवा तुम्ही नाईट कॉलेजचा ऑप्शन घ्या, पण बॅचलर्स डिग्री पूर्ण करा. आय थिंक सर हा प्रश्न यांनी थोडस त्यांना मुलांना अंदाजा आला असेल जे मी सांगितलं. डेफिनेटली तुम्ही फार चांगलं सांगितलं की जे इंटर्नशिप असते हो सर. ते इंटर्नशिप नंतर मुलं सुद्धा अगदी पोस्ट ग्रॅज्युएशन एमएससी आयटी मध्ये किंवा एमसीए मध्ये करण्यासाठी त्यांना योग्य अर्थार्जन मिळतं. असेच एखादं रिलेटेड कॉमर्सला मॅथ्स घेणं का फायदेशीर आहे, तर बरेच विद्यार्थी कॉमर्सला गेल्यानंतर मॅथ्सची गरज नाही असा एक त्यांचा गैरसमज आहे. तो मॅथ्स घेतल्याने सीए ला किती फायदा होतो आणि कॉमर्स नंतर सुद्धा बीसीए करता येतं. हो बरोबर. हे जरा विद्यार्थ्यांना एक थोडंसं 1 मिनिटामध्ये सांगा. बघा, मॅथ्स जो हा विषय आहे हा खूप मुलांच्या आवडीचा विषय आहे आणि खूप मुलांचा असं आहे की त्यांना नाही करायचंय पुढे मॅथ्स. आता माझ्या मावशीचा मुलगा आहे,
त्यांनी बीएससी आयटी केलं. तर त्याचं बीएससी आयटी करायचं कारण हे होतं की इंजिनिअरिंग मध्ये मॅथ्स आहे, मला मॅथ्स नाही घ्यायचंय, मला मॅथ्स पुढे शिकायचंच नाहीये, मला भीती वाटते, म्हणून त्यांनी मॅथ्स न घेण्यासाठी बीएससी आयटी केलं. असं नाही की त्याचं करिअर घडलं नाही, त्यांनी करिअर घडवलंय, तो आता चांगल्या एका कंपनीमध्ये कामाला आहे. पण समजा त्यांनी जर 12वी मध्ये मॅथ्स घेतलं असतं, 11वी 12वीला मॅथ्स घेतलं असतं, तर त्याला ना इंजिनिअरिंगचे ऑप्शन्स ओपन झाले असते. किंवा कॉमर्स मध्ये त्यांनी जर मॅथ्स घेतलं असतं तर पुढे जाऊन त्याला ते एंट्रन्स एक्झाम क्रॅक करायला एलिजिबिलिटी जी असते, म्हणतात आपण एलिजिबिलिटी, म्हणजे बेसिक रिक्वायरमेंट तुमची, की तुम्ही जर 12वी मध्ये मॅथ्स असेल तुमच्याकडे तर तुम्हाला एंट्रन्स एक्झामला इझी होत. आणि एक असं सगळ्यात महत्वाचं आहे की जेव्हा तुम्ही पुढे ग्रो करतात ना करिअर मध्ये, तुमचा जर बेसिक मॅथ्स खूप स्ट्रॉंग असेल ना, तुम्हाला टेक्निकल अनालिसिस खूप इझी होतो. म्हणजे तुम्हाला काही गोष्टींचे सोल्युशन काढायला लवकर आयडियाज येतात, डोक्यामध्ये खूप लवकर आयडियाज येतात. कंपनीचा प्रॉफिट बॅलन्स शीट बघून तुम्हाला अंदाजा येतो, तुम्हाला आकडे बघूनच तुम्हाला समजतात की अरे हे जमत नाहीये. तर ह्या काही बेसिक गोष्टी आहेत मुलांना, की तुम्ही जर ते मॅथ्स वरती जर स्ट्रॉंग. पण असंही असू शकतं की काही मुलं आहेत ते मॅथ्स मध्ये खूप वीक आहेत पहिलेपासून. मग मी असं बोलणार नाही, मी तुम्हाला डिस्करेज करणार नाही की तुम्ही मॅथ्स म्हणजे करायलाच पाहिजे, करा, जमलं तर खूपच छान आहे. पण समजा ज्या मुलांना भीती वाटते की जेव्हा नाही जमत किंवा असं वाटतं की मी फेल होईल, तर मग पुश करू नका. तुम्ही मॅथ्सचे ऑल्टरनेटिव्ह पण आहेत पुढे जाऊन. म्हणजे समजा जसं माझ्या मावशीच्या मुलांनी केलंय, इंजिनिअरिंग न घेता बीएससी आयटी मध्ये ऍडमिशन घेतली आणि त्यामुळे पुढे त्यांनी स्वतःचे करिअर घडवलंय. आता तो सॉफ्टवेअर डिझायनर आहे. तर तो वेबसाईट डिझाईन करतो आणि सॉफ्टवेअर पण डिझाईन करतो, त्या वेबसाईट्सला लिंक असतात त्या. असं आहे. तर अजून एक प्रश्न आलाय आपल्याकडे सरांकडनं, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स मध्ये असलेल्या संधी याबद्दल मार्गदर्शन केलं तर बरं. अच्छा, तर आता कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स बघा, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स तुमच्या 12वी नंतर सुरू होतात आणि या डिफरंट लेवल्सचे असतात. पण आता माझं एक सजेशन तुम्हाला हे असणार, कारण की माझा जो एक मित्र आहे त्याचं नाव सागर गायकवाड म्हणून, आणि त्यांनी 12वी नंतर पोलीस भरतीचा फॉर्म भरला होता आणि तो सिलेक्टही झाला ना. पण त्यांनी त्याचं बीएससी कम्प्लीट केलं, बॅचलर इन सायन्स कम्प्लीट केलं. तो सायन्स बॅकग्राऊंड मधला होता आणि त्यांनी ना वापस कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम दिलीच नाही. त्याला असं वाटलं की माझं प्रमोशन होईल. आता 10 वर्ष झालेत पण त्याचं प्रमोशन झालेलं नाही आणि त्याला कुठेतरी एक फ्रस्ट्रेशन आलेलं आहे. तर माझं सजेशन तुम्हाला हे असणार की जर तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम किंवा गव्हर्नमेंट जॉब ह्यासाठी जाण्याची तयारी करताय, तर ती तुम्ही ग्रॅज्युएशनच्या नंतरचा टप्पा ठेवा. प्लॅन जो असेल तो ग्रॅज्युएशनच्या नंतरचा ठेवा, त्याच्या आधीच घेऊ नका. ठीक आहे. त्याच्याने काय होतं, तुमचा जो एंट्री लेवल आहे ना तो बेस मध्येच राहतो आणि त्याच्यामुळे तुमचा ग्रोथ स्टॉप होऊन जातो, किंवा तुम्हाला ग्रोथ तेवढी भेटत नाही. तर तुम्ही ग्रॅज्युएशन नंतर एमपीएससी जाऊ शकता, युपीएससी म्हणजे पोलिसामध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर बनवू शकता, त्यानंतर युपीएससी ची एक्झाम देऊ शकता आणि युपीएससी च्या अंडर खूप काही वेगवेगळे इन्कम टॅक्स मध्ये जाऊ शकतात. नंतर स्टाफ सिलेक्शनची एक्झाम असते. ती स्टाफ सिलेक्शनची एक्झाम पण अशी असते, ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्हाला खूप चांगले अपॉर्च्युनिटीज असतात ज्याच्यामध्ये तुम्ही बसतात एक्झाम द्यायला, तर त्याही तुम्ही करू शकता. पण एक आहे, आता बँक मध्ये जे होतंय म्हणजे आयबीपीएस च्या परीक्षा देऊन खूप काही मुलं बँक ऑफ इंडिया किंवा मग स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सोडून बाकी सगळ्या बँक्स आपल्या, तर खूप बँकचा विरोध आहे त्या गोष्टीत. पण होणारच आहे प्रायव्हेट, मला तरी असं वाटतं. आणि आज नाही झालं तरी एक 4-5 वर्षानंतर होणारच आहे. बँक्स प्रायव्हेट व्हायलाच पाहिजे आणि त्याच्यानेच आपला इंडियाचा फायनान्शियल स्टेबिलिटी अजून चांगली होईल. तर ते ना बँक्सची जी तयारी करतायत, तर एक समजून घ्या की बँक मध्ये तसंही तुम्ही कामाला लागू शकता. बँक मध्ये आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक किंवा आता येणाऱ्या वेळामध्ये ह्या ज्या बँक्स प्रायव्हेट होतील, बँक ऑफ इंडिया वगैरे, तिथे अपॉर्च्युनिटीज निघतात ना, त्यांच्या वेबसाईट वरती करिअरचा कॉलम असतो, त्याच्यामध्ये दिसतात
की कोणत्या कोणत्या एक्झाम्स आहेत. पण स्टेट बँक ऑफ इंडिया प्रायव्हेटाईज आता तरी होत नाही. पण समजा तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम द्यायची बँकसाठी, तर IBPS ची तयारी करायला पाहिजे. त्यासाठी तुमचे 6वी 6th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्डचे जे बुक्स असतील त्याच्यामध्ये हिस्ट्री, जिओग्राफी, इकॉनॉमिक्स, सिव्हिक्स आणि ह्या गोष्टी तुमच्या खूप छान असल्या पाहिजे. मनोरमा म्हणून एक बुक येतो, मनोरमा म्हणून एक बुक येतो. तो GK जनरल नॉलेज आणि रेग्युलर घडामोडी ज्या असतात आपल्या, त्या घडामोडींबद्दल ती पुस्तक असते. वर्षाला निघते एकदा आणि कधी कधी म्हणजे मला वाटतं 2दाही पब्लिश होतात त्या बुक्स. पण मनोरमामध्ये तुम्हाला खूप काही कंटेंट भेटतो वाचण्यासाठी आणि त्याच्याने तुम्ही गव्हर्नमेंटची तयारी एक्झामची करू शकता. असं आहे. ते मला वाटतं सर इयरबुक असतं ज्याच्यामध्ये त्या त्या वर्षातील घडलेल्या घडामोडी यांचा सविस्तर आढावा घेतलेला असतो. हो, खूप छान बुक आहे ते मनोरमा. म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करण्यासाठी खूप छान आहे. आणि MPSC ची तयारी अशी आहे की तुम्हाला ना म्हणजे ती प्रॉपर करावी लागते. जर तुम्हाला MPSC मध्ये जायचं म्हणजे MPSC ची एक्झाम क्रॅक करायची असेल, पोलीस भरती करायची, पोलिसांमध्ये जायचं असेल ऍज अ पोलीस इन्स्पेक्टर, आणि त्यासाठी म्हणजे कमीत कमी 4 तास तुम्हाला डेडिकेटेडली 11वी पासून जर तुम्ही द्यायला सुरुवात करतात 3-4 तास, तर तुमचा ग्रॅज्युएशन पर्यंत एवढा स्ट्रॉंग बेस होईल ना की चान्सेस असतात की तुम्ही पहिल्याच फ्लुक मध्ये तुमचं MPSC एक्झाम काढू शकता. असं बोलतात मुलं की माझ्या एका मित्राने, त्याचं नाव अनिल गायवट आहे, त्यांनी ऑलमोस्ट 8 वर्ष घेतली. का? कारण की त्याच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, फॅमिली होती आणि तो कामालाही होता. पण त्यांनी काम सोडून मग दॅट्स अ लॉंग स्टोरी, बट आय टेल यू इन शॉर्ट की जर तुम्ही आत्तापासून इन्व्हेस्टमेंट केली की मला जर MPSC ची एक्झाम द्यायची आहे आणि दिवसाचे समजा तुम्ही 3-4 तास टाकत गेले, तुमचा हिस्ट्री, जिओग्राफी, इकॉनॉमिक्स, सिव्हिक्स आणि जनरल नॉलेज आणि अशा मनोरमा सारख्या बुक्स तुम्ही बघत गेले की तुमचा ना चांगला अंदाजा बनतो बाय द टाइम यू कम टू युअर ग्रॅज्युएशन, एंड ऑफ ग्रॅज्युएशन. आणि ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्ही MPSC ची एक्झाम देऊ शकता. त्यात आपल्याला सतत नवीन अपडेट्स घेत राहण्याची तयारी ठेवली पाहिजे when it comes to competitive exams, I think. ठीक आहे. अजून काही प्रश्न? अजून कोणाला काही प्रश्न असतील प्लीज तर विचारून आम्ही तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता, विचारू शकता. पण मला असं अधोरेखित करावंसं वाटतं इथे जेव्हा सर म्हणाले की तुम्ही आता मुलं 9वी 10वीतली आहात, त्यामुळे तुम्ही अगदीच करिअरच्या लॉन्च पॅड वरती उभे आहात. तर ते लॉन्च पॅड किती ती स्प्रिंग खाली दाबायची ते तुमच्या हातात आहे. जेवढी ती स्प्रिंग तुम्ही खाली दाबणार तेवढे तुम्ही वर जाणार आहे. सो जसं सर म्हणले की पहिल्या काही वर्षात जर तुम्ही शिक्षणाकडे जास्ती भर दिला, जर तुमच्या स्किल सेट्स वाढवण्याकडे जास्ती भर दिला, तर ते तुमच्यासाठी खूप फायद्याचं ठरणार आहे. सो येस, कोणाला काही प्रश्न आय असतील? थिंक मला वाटतं की आपण खूप प्रश्न कव्हर केलेले आहेत. करेक्ट. जरी तुम्हाला पुढे काही प्रश्न विचारायचे असतील मुलांनो, तुम्हाला मी माझी ईमेल ID लिहून देतोय चॅट मध्ये. काही प्रश्न असतील तर प्लीज तुम्ही विचारा. सर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हो. तुम्ही सगळं स्किल विषय आता बोललात, पण बहुतेक वेळेला असं होतं, आता आमच्या 10वीच्या काही मुलांना आम्ही बघितलं की मार्क चांगले होते, पण पाहिजे ते कॉलेज मिळालं नव्हतं. परिणामी मग फ्रस्ट्रेशन हा शब्द येतो. मग तुम्ही या सगळ्या स्किलमध्ये फ्रस्ट्रेशन हा विषयावर थोडंसं बोललं तर बरं होईल. कारण आताची जी मुलं आहेत, ती लाडावलेली आहेत, तर त्यांना पाहिजे ते तेव्हा मिळालं नाही, तर मग ते फ्रस्ट्रेट होतात. बरोबर आहे. मग अशा विषयी तुम्ही काय बोलाल का? तर सर आता असं आहे की वेळ हा सगळ्यांना शिकवतोच. जर असंही असेल की काही मुलं जे आता 9वी 10वीला आहेत, तुम्ही मुलांनो जेव्हा तुम्ही आपल्या त्या 10वी नंतर तुम्ही फॉर्म भरालच आणि फॉर्म भरल्यानंतर कधी कधी असं होतं की तुमचा नंबर लागतो आणि कधी कधी असंही होतं की नंबर नाही लागत. तर त्याच्याने ना निराशा ही यायला नको. तुम्हाला ना ज्या वेळेला तुम्ही कामाला वगैरे लागाल ना, तुम्ही ह्या गोष्टीला आठवण करून खूप हसाल
स्वतःवरतीच असाल की अरे मी केवढ्याशा क्षुल्लकशा गोष्टीवरती एवढा टेन्शन घेतोय ना, की मला तो कॉलेज मिळाला नाही, अमका कॉलेज मिळाला नाही, तुमका कॉलेज. शेवटी काय होणार आहे? म्हणजे होणार हेच आहे की तुम्ही तुमची HSC क्लिअर कराल, चांगल्या मार्काने क्लिअर कराल. हे खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही तुमचं शिक्षण कंप्लीट करताय टायमावरती, तर तुम्हाला पुढची जी शिडी आहे त्या त्या शिडीवरती तुम्हाला जायला टायमावर पोहोचू शकतो. तर स्वतःवरती आता एवढा स्ट्रेस घ्यायची काही गरज नाहीये. आणि एवढं म्हणजे मी खरं सांगतो तुम्हाला, 10वी नंतर मला कोणीच म्हणजे आमच्या वेळेला मला आणि माझ्या आता जेवढे सर आहेत आपले, त्यावेळेलाही सरांच्या वेळेलाही कोणी सांगणारं नव्हतं की अरे तू हे कर किंवा ते तू हे कर. तुम्हाला खूप लोक आहेत सांगणारे, जे तुमचे आई वडीलही सांगतात, तुमचे काका काकू, मामा मामी, मावशी मावसा सगळे सांगतात. फॅमिली, स्कूलचे टीचर्स, ज्युनियर कॉलेजचे टीचर्स सगळे सांगतात की बाबा काय करायला पाहिजे. क्लासेस, ज्या क्लासेस मध्ये तुम्ही जायचे तेही सांगतात. तर आता असं आहे की प्रेशर स्वतःवरती घेऊ नका. सगळ्यात महत्वाचं आहे म्हणजे तुमचं शिक्षण तुम्ही कम्प्लीट करा आणि वेळेवर कम्प्लीट करा. कारण की जर तुम्ही वेळेवर पास झाला तर तुम्ही चांगल्या म्हणजे जॉबला लागू शकतात. आणि आणि हा अजून एक गोष्ट आहे, असंही असू शकतं ना की म्हणजे सगळेच मुलं पास तर व्हायलाच पाहिजेत. गव्हर्नमेंटने तर रूलच टाकलाय, सगळेच मुलं पास होतीलच. पण समजा एखादा कोणी फेल झाला, त्यावेळेला पण स्वतःवरती प्रेशर घेण्याची गरज नाही. म्हणजे असं हे बोलत नाहीये की अभ्यास करू नका, अभ्यास करा, पासच व्हा. पण इन केस कधी लाईफ मध्ये फेलियर आला तर त्याच्यासाठी हताश होऊ नका. मी म्हणजे 10वीची एक्झाम असताना माझी आई वारलेली आणि त्यावेळेला मी विचारात तर पडलेलो, पण तुम्हाला परिस्थिती शिकवते. आणि जर तुम्हाला त्यावेळेला तुम्ही स्वतःहून स्वतःच सावरलं ना की तुमचं खूप भलं होतं. मी मागे वळून कधीच बघितलं नाही आणि त्यावेळेला मी माझ्या अभ्यासावरती लक्ष दिलं, पुढे शिकत गेलो. आणि त्या प्रेशरमुळे ना स्वतःला कधीच खाली येऊ दिलं नाही. तुम्हाला स्वतःचा मोटिवेटर बनावं लागेल. जर तुम्ही नाही आहात तर कोणाला तरी बघा जो तुमचा मोटिवेटर बघून बनू शकतो, किंवा तुमचा जो तुम्हाला गोल आहे तुमचा की मला हे बनायचंय, त्याच्याकडे बघत राहायचं आणि पुढे चालत राहायचं. विचार करायचा नाही की मला हे मिळालं नाही की ते मिळालं, रडत नाही राहायचं त्या गोष्टी. फक्त प्लॅन करून घ्या, अभ्यास चांगला करा आणि प्रयत्न करा त्या गोष्टीला मिळवण्याची. नाही मिळालं तर तुम्ही त्यात काय करू नाही शकत, बिकॉज यू कांट गेट एव्हरीथिंग, है ना? ऍब्सोल्युटली. थँक्यू आणि सर. चेतन सर, हो सर. तुम्ही बोललेला मुद्दा असा आहे की गडचिरोलीच्या मुलं, आदिवासी मुलं कुठं माहिती आहे रॉयल कॉलेज कुठे आहे, रुईया कॉलेज कुठे आहे, हे फक्त मुंबईच्या मुलांनाच माहिती आहे. आणि कॉलेज मिळालं नाही हे फ्रस्ट्रेशन मुलांना काय येतं, कारण आज 40% 50% मार्क्स मिळालेले अहमदनगरचे, गडचिरोलीचे आणि नाशिकचे विद्यार्थी आयएस आहेत, पण 90% मिळाले मार्क्स मुंबईचे विद्यार्थी कुठे आहेत? फ्रस्ट्रेशन येण्याचं कारण काय? सेकंड थिंग ते त्यांनी स्वतःच क्रिएट केलेलं आहे. मी आम्ही कॉलेजला या गेलो तरच आमचा उद्धार होणार आहे, बाकी कोणाला माहितच नाही हे कॉलेज कुठं आहे ते. ग्रामीण भागातली मुलं पुढे येतातच. आणि तुमचा महत्वाचा एक मागाचा मुद्दा मी विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो की विद्यार्थी मित्र, चेतन सर मगाशी म्हणाले की ग्रॅज्युएशनच्या अगोदर जे तुम्ही एक्झाम देता, म्हणजे साधारणतः एमपीएससीच्या, त्या तुम्हाला काय बनवतात? क्लर्क, ज्युनियर क्लर्क, सिनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, त्याच्या पुढे नाही काही. म्हणून चेतन सर जे मगाशी म्हटलंय की ग्रॅज्युएशन नंतर जे तुम्हाला एक्झाम्स एमपीएससी देता त्या अगदी तुम्हाला डेप्युटी कलेक्टर पर्यंत येऊन पोहोचवतात. त्यामुळे ग्रॅज्युएशन नंतर ज्या वेळेला एक्झाम द्याल तेव्हा तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी जास्त आहेत, हा त्यांचा मुद्दा होता. हे आमच्या विद्यार्थ्यांनी समजावून घेणं गरजेचं आहे. आधी शिक्षण घेण्यावर आणि कुठलं शिक्षण घ्यावं यावर भर द्यावा, त्यांनीच आपण जास्त पुढे मार्गस्थ होऊ शकतो. एवढा विचार करायचा नाही की हा कॉलेज की तो कॉलेज. तुम्ही फक्त अभ्यास करा आणि पुढचा ऍडमिशन घ्यायचा प्लॅन करा लवकरात लवकर. एवढा कोणत्या कॉलेजला नाही जायचं आणि त्या कॉलेज,
ते सगळं नशीब आहे, ते तुम्हाला बरोबर घेऊन जाईल. पण तुम्ही तयारी ठेवा, तुमची सांग अभ्यासाची तयारी ठेवा, सगळं चांगलं होईल. आणि हे एक वाक्य मी कुठेतरी वाचलं होतं की परिस्थिती प्रतिकूल असेल किंवा अनुकूल असेल ते आपल्या हातात नसतं, पण मनस्थिती अनुकूल ठेवणं हे नेहमी आपल्या हातात असतं. तर ती मनस्थिती नेहमी तुम्ही अनुकूल ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आणि सो आणि ऑल्सो वन मोर थिंग, आता तुम्ही लहान आहात तर तुमच्याकडे बराच वेळ अजून आहे बरेच चॉईसेस घेण्यासाठी. तर ऑल्सो मला सांगावंसं वाटतं की लाईफ इज अ चॉईस अँड प्राइस सिच्युएशन और चॉईस अँड कॉन्सिक्वेन्सेस सिच्युएशन. सो जे निर्णय तुम्ही घ्याल त्या निर्णयांची, जे निर्णय घेतलेत ते निर्णयांचं रिझल्ट फेस करण्याची तयारी तुमची असली पाहिजे. आणि त्या म्हणजे ते लक्षात घेऊनच तुम्ही निर्णय घेतले पाहिजेत, हेही महत्वाचं आहे. I think. चेतन सर, हो एक विचारू का शेवटचा प्रश्न माझा? हो, विचारा ना मॅडम. सर, आता मुलं काही जण विचारतात आम्हाला की मॅम गव्हर्नमेंट जॉब चांगला, की जे खूप मोठ्या मोठ्या सॅलरीज असतात, छान छान बाहेर फिरायला आउट ऑफ इंडिया मिळतं, मग असे प्रायव्हेट जॉब्स पण असतात. मग आम्ही गायडन्स करताना नेमकं त्यांना काय सांगायचं की बाबा हा येस सिक्युरिटी आहे गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये आणि इथे थोडं लाईफ चेंजिंग असतं, समजा छान मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमधील जॉब मध्ये. सो काय म्हणजे आम्ही कसं त्यांच्याशी आम्ही टॅकल करायचे हे प्रश्न? बरोबर मॅम. तर याचं उत्तर एकदम सिंपल आहे मॅम. आता गव्हर्नमेंट जॉब्स बद्दल तर आपल्याला थोडंफार अंदाज आहेच, पण कॉर्पोरेट बद्दल मी तुम्हाला सगळ्यांना मुलांना सांगू इच्छितो आणि टीचर्सला पण, की कॉर्पोरेट मध्ये ना असं असतं की एका जागेवर त्यांचा हेड ऑफिस असतो किंवा एक जागेवर त्यांचा कॉर्पोरेट ऑफिस असतो आणि मग भारतभर किंवा वर्ल्ड मध्ये सगळीकडे त्यांचे ब्रांचेस असतात. आणि इंडिया आता ना ग्लोबल मार्केट मध्ये आलेला आहे. सगळ्या कंपनीजला ना इंडियामध्ये बिझनेस करायचा आहे. ऍपल सारखी कंपनी जो मोबाईल बनवतो, किंवा डेल जो लॅपटॉप बनवतो, किंवा लेनोवो जो लॅपटॉप बनवतो, किंवा कम्प्युटर सॅमसंगचे झाले, टीव्ही झाले, किंवा म्हणजे लक्झरी प्रोडक्ट्स म्हणावा, गाड्या म्हणावा, तसं यांचे सगळ्यांचे ना आता ऑफिसेस ऑल अक्रॉस इंडिया आहेत. तर असं नाहीये की तुम्हाला बाहेर देशी जाण्याचे चान्सेस नाहीये. असंही आहे की किती कंपनीज मध्ये ना जे मुलं BSc IT पास आउट झालेले आहेत आणि त्यांनी TCS किंवा मग महिंद्रा मध्ये ते लागले होते ऍज अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, तर त्यांना ना ऑन साईट असे जॉब्स येतात. ऑन साईट म्हणजे तुम्हाला जावं लागतं त्या देशामध्ये जिथे तो काम चाललंय, आउटसोर्सिंगचा जो काम चाललंय, म्हणजे त्या सॉफ्टवेअरचं डेव्हलपमेंट आहे ते त्या देशामध्ये असतं, तर तुम्हाला इथून त्या देशात पाठवतात. तर माझे किती मित्र आहेत युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये जाऊन सेटल झालेले आहेत. म्हणजे त्यांनी तिथे 6 वर्ष काम केलं आणि मग तिथेच त्यांनी दुसरा जॉब बघितला आणि ते तिथेच सेटल झाले, आलेच नाही वापस. पण ते आता सुट्टीमध्ये म्हणजे असं सुट्टी घेऊन येतात काहीतरी, सुट्टीमध्ये आले घेऊन. पण काही लोक आहेत ते म्हणजे 6 वर्ष 7 वर्षानंतर वापस आपल्या देशात आलेत आणि त्यांनी वापस त्याच कंपनीमध्ये काम करायला पुढे सुरुवात केली. तर खूप कंपनीज आहेत जे तुम्हाला परदेशी पाठवतात कंपनीच्या खर्चावरती, कंपनीच्या सॅलरीवरती, आणि तुमचं तिथे राहण्याचं वगैरे पण अरेंजमेंट करतात. काही काही करतात, काही काही नाही करून देत, पण मेजरली करतात. आणि चान्सेस तुम्हाला असतात की तुम्ही दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जाऊन राहू शकता आणि काम करू शकता. आणि एक अजून याच्या पुढचा एक मुद्दा असा आहे की काही मुलं ना शिक्षणासाठी पण परदेशी जातात, पण तो कॉस्ट जो आहे ना तो खूप जास्त आहे. म्हणजे 24 लाखापर्यंत अंदाजा कॉस्ट आपल्याला 22 ते 24 लाखाचा कॉस्ट लागतो जर आपल्याला परदेशी जाऊन आपला ग्रॅज्युएशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं असेल. तुम्ही नाही करू शकत असं मी बोलत नाहीये, पण त्याच्यामध्ये कॉस्ट आहे हे मी तुम्हाला सांगत आहे. ठीक आहे. तर हा तुम्ही परदेशी जाऊ शकता ना कामाला. खूप कंपनीजचे कॉर्पोरेट ऑफिस आणि हेड ऑफिसेस आहेत आता दुसऱ्या देशामध्ये. अजून काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. आणि माझा ईमेल आयडी आहे ना मी चॅट मध्ये टाकलेलाच आहे, चॅट बॉक्स मध्ये. जर तुम्हाला काही मुलांना नंतरही विचारायचं असेल, किंवा आय रिक्वेस्ट द टीचर्स ऑल्सो की तुम्हाला जर कोणालाही नंतर काही प्रश्न असेल
तर प्लीज मला चॅट म्हणजे मेसेज ईमेल वगैरे करा. काही असतील तर मी तुम्हाला ते सोल्युशन त्यामागे देऊ शकतो. येस थँक्यू सो मच चेतन सर. आणि थँक्यू. आमच्या अनियोग शिक्षण संस्थेचे संस्थाचालक माननीय चिंदरकर सर जे राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते आहेत. सो तेही मागासपासून इथे जॉईन होते. मध्ये दुसरा एक सेमिनार होता राज्यस्तरीय. सो तिकडे ते थोडा वेळ जॉईन झालेले. पुन्हा ते आता इथे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. सर माननीय चिंदरकर सर यांना मी विनंती करते की त्यांनीही या प्रसंगी मोलाचं मार्गदर्शन करावं. सर तुम्ही म्यूट वर आहात सर. सतीश सर. आमच्या शाळेतले मला वाटतं दिलीप जाधव मगाशी बोलले होते. मला या ठिकाणी सांगायला अधिक आनंद वाटेल की करिअर गायडन्स 1 वर्षाचा कोर्स केलेले माझ्या शाळेत DM पवार सर होते. त्यावेळेला आम्ही बांद्रा ते दहिसर पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन करत असायचो. अगदी पालक, आई, वडील आणि मुलगा यांना त्या ठिकाणी बोलवलं जायचं. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जवळजवळ 10 मुलं तरी दर याला आम्ही घेत होतो. अशा प्रकारे खरं म्हणजे तुम्ही हे करिअर गायडन्स मुलांना कळत नाही की आपण कोणत्या मार्गाने जावं, कोणत्या प्रकारचं शिक्षण घ्यावं, आपल्याला काय येतं आणि कोणत्या प्रकारे आपण ते साध्य करू शकू ही दिशा दाखवणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्यानुसार आज करिअर गायडन्स हे अत्यंत गरजेचं आहे. पण मला एक असं सांगायचं आहे की आमच्या वेळी नेहमी बोललं जायचं उत्तम शेती, मध्यम उद्योग आणि कनिष्ठ नोकरी. आपल्या मराठी माणसांना नोकरी मात्र पकडली आणि धंद्यात पडलो अशा प्रकारची वाक्यरचना आहे. नोकरीला मात्र घट्ट पकडायचं आणि ह्याच्या धंद्यात मात्र पडायचं, ही जी वृत्ती आहे ती घालवायला पाहिजे. फारच थोडे महाराष्ट्रीयन म्हणजे मराठी माणसं ह्या उद्योगात शिरलेले आहेत. अगदी मोठे जर लोक घ्यायचे तर 3-4 लोक सोडले, किर्लोस्कर किंवा आणखीन काही लोक असे सोडले, तर या उद्योगपती म्हणून मराठी माणसं नाहीये. तर उद्योगामध्ये जाण्यासाठी ह्या करिअरचा वापर कसा करता येईल, कॉम्प्युटर घेऊन मग पिलाई सारखं कसं होता येईल, अशा प्रकारचं ध्येय डोळ्यासमोर पाहिजे. मी शिक्षण घेणार आहे, मी कॉम्प्युटर शिक्षण घेणार आहे, मी अमुक तंत्रज्ञान मी मिळवणार आहे, वेगळं मी इंजिनिअरिंगचं क्षेत्र निवडणार आहे. पण ते निवडल्यानंतर मी स्वतःचा धंदा करेन, मी स्वतःचा उद्योग करेन आणि मी लोकांना नोकरीला लावेन. हे ध्येय डोळ्यासमोर असावं. अशा प्रकारचं मला असे विद्यार्थी मला पाहिजेत, असे तरुण मला पाहिजेत. आणि हे तयार करण्याचं काम जर होत असेल तर मी जास्त समाधानी होईल. आणि यासाठी त्यांना मार्ग आज सरकार अशा लोकांना, लघु उद्योग करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यांना 10 लाखापर्यंत त्यांना मदत करत आहे. ते सावकाश फेडायचं पण आहे. केवळ हे आत्मनिर्भर भारत व्हावं असं पंतप्रधानांची जी इच्छा आहे. स्वयं स्फूर्तीने आपण उद्योग करावा आणि आपल्या कुटुंबाचं हे पोट भरावं किंवा आणि आपलंच नव्हे तर आपल्या राज्याचं, आपल्या देशाचं नाव उज्ज्वल करावं अशा प्रकारचं ध्येय ठेवलं तर नक्कीच ह्या करिअर गायडन्सचा उपयोग होईल. केवळ मला नोकरी पाहिजे किंवा मी परदेशात जाऊन नोकरी करणार असं नको. तर आता पिलाईने कसं स्वतःच तिथे ध्येय गाठलं, शिक्षण घेतलं, पुढे गेला. आज मोठा तो केवढा तरी श्रीमंत आहे, श्रीमंतांच्या यादीमध्ये 100च्या यादीमध्ये तो आहे. असं काहीतरी ध्येय पाहिजे. तो त्यांनी नोकरी केली नाही असं नाही, त्याने पण केली नोकरी, पण नोकरी हे ध्येय त्याचं नव्हतं.
तर त्याच्यातून पुढे गेलेले असे लोक आहेत. तसं काहीतरी जर करिअर गायडन्सचा वापर झाला तर मला अधिक आवडेल. धन्यवाद माझं ऐकून घेतल्याबद्दल. सतीश सर, खूप खूप धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या मोलाच्या मार्गदर्शनाबद्दल. तर मी पुन्हा एकदा मुंबई इन्स्टिट्यूटच्या गरवारे इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन तसेच डेल टेक्नॉलॉजीज यांच्या प्रयोजनाने झालेल्या या सेमिनारमध्ये आपल्याला गायडन्स केलेल्या अनघा प्रभू मॅम आणि चेतन सरांचे आभार व्यक्त करू इच्छितो. त्यांचे विशेष आभार. त्यांनी वेळ देऊन या मुलांसाठी मार्गदर्शन केलं. त्याचबरोबर अनुयोग संस्थेचे विशेषतः आभार की त्यांनी त्यांच्या मुलांसाठी हा सेमिनार ऑर्गनाईज केला. सतीश सर तुमचे आभार. मनीषा मॅडम तुमचे आभार. त्याचबरोबर दिलीप जाधव सर असतील, गणेश सावंत सर असतील, अशा अनेक शिक्षकांनी ज्यांनी ह्या डिस्कशन मध्ये सहभाग घेतला आणि मुलांना त्यातनं निश्चितच मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं असेल. त्यांना निर्णय घेण्याची दिशा सापडली असं नाही म्हणता, ती शोधण्याची तरी त्यांनी सुरुवात केली असेल. तर ह्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांसाठी ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे गरवारे इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर एज्युकेशन डेव्हलपमेंट, त्याचबरोबर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन आणि डेल टेक्नॉलॉजीज, त्याचबरोबर अनुयोग संस्थेच्या विद्यमाने. तर सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद, आभार आणि मुलांना त्यांच्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद सर. येस सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही हे खूप छान होस्टिंग केलं आणि अनुयोग शिक्षण संस्थेतर्फे मी सहभागी प्रत्येकाचे आणि आज अनघा मॅडम आणि त्याचबरोबर हॅलो हो मॅम बोला ना. आणि त्याचबरोबर चेतन सर यांनी खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं. खूपच संयमाने त्यांनी विचारलेल्या विद्यार्थ्यांनी या शिक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत. आणि आज जरी असं मी सांगेन की विद्यार्थी संख्या जरी कमी असली तरी इन फ्युचर सर आम्ही याही पेक्षा अधिक ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन वर्कशॉप आपण आपल्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करू. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याला या मार्गदर्शनाचा लाभ व्हावा आणि त्याचं आयुष्य सुखकर व्हावं हाच आपला सर्वांचा हेतू आहे. सो आपण खूप छान कोऑर्डिनेट केलं. त्याबद्दल अनुयोग शिक्षण संस्थेतर्फे मी आपणा सर्वांचे मनापासून आभार मानते. नक्कीच नक्कीच. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. तर पण पुढे एक मोठं बोला सर. ऑनलाईन न घेता ऑफलाईन मोठ्या प्रमाणात आम्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना लाभ कसा होईल यासाठी नक्की प्रयत्न करू. नक्की नक्की. आणि त्यासाठी बरोबर त्यासाठी हे आपल्यावर आलेलं संकट लवकरात लवकर दूर होवो आणि ऑफलाईन गोष्टी घडाव्यात यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना आणि करतो. 10वी आणि 12वी दोन्हीसाठी उपयुक्त आहे. फार महत्वाचं हो आहे. हो. आणि तर आता हे वर्कशॉप संपलं असं मी इथे जाहीर करतो. खूप खूप धन्यवाद. भानुदास पवार होते, दिलीप जाधव, हर्षदा